it's all about entrepreneurs. Okay. So I'm the first time employee who just came out of the entrepreneurial family. So my only aim was to not become an entrepreneur. As a personality, do you like to travel alone or with someone, or what do you want? We are Azerbaijan இல்லனா வந்து Azerbaijan. Okay. அந்த மாதிரி போலான்னு ஏதோ எல்லாமே ஹாலிவுட் படத்துல மாதிரியே இருக்கு. What are the 3 takeaways that you learned from Amazon? Being an introvert also, I believed strangers can give you much more life than what nearby people are giving. எல்லாருமே வந்து பிசினஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்க பார்வையில் எப்படி இருக்கு? For example, you have a girlfriend or wife and all those things. Spend that exclusive time for them. நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே டிசிப்ளின் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that's going to solve most of the problems. Hi Ragav bro. So first of all, thank you so much for coming to this podcast show. ரொம்ப ஸ்டைலாக you came in a bicycle. So we are in this show, we are going to touch upon different topics, right from your career, right from your childhood days, to business, entrepreneurship, fitness, travel, நிறைய different topics நம்ம பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு first let's start with who you are. உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? Thanks a lot Nathan. Actually நான் இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை. It just happened because I know you. That's why I feel like it's more than a conversation, I believe. Kandipa. And talking about me, my name is Ragav. I'm a co-founder and CEO of Zupain, and we are also working with a couple of stealth mode projects with ONDC. Okay. And about my childhood days, born up in a very conservative family. In our family, it's all about entrepreneurs. Okay. So I'm the first time employee who just came out of the entrepreneurial family. Really? ஆமா. Okay. So எங்க வீட்ல வந்து entrepreneur எம்ப்ளாயிலாம் ஜெனரலா விட மாட்டாங்க. ஆமா. That's how I've been. ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கு. ஆமா. That's how I've been okay. actually as a family. So our father owns a estate. Okay. And most of our family business are into farmlands. Okay. So அதெல்லாம் பார்த்துட்டு just I got bored because there are a lot of complexities in doing this business. So my only aim was to not become an entrepreneur. Not become an entrepreneur. So that was your first thought. That's always been in my goal. Okay. So adala my education was in a way that after my 10th standard I went to diploma because life in +1 +2 is very hard. You have to go to tuition, you have to do a lot of these things. So I thought it will not set for me. So I wanted to start my college days from my 10th standard. So I went to diploma. Okay. I did my diploma in RVS college, I believe, right? Correct. EEE. I don't know why I chose EEE also. Okay. Just கிடைச்சதை choose பண்ணேன். I enjoyed to the core. And once diploma முடிச்சோன்னா I went engineering. Engineering வந்து I did in Sri Krishna, கோயம்புத்தூரில் வந்து. Luckily I think 7th semல I got placed. Okay. HCL I got placed and I was really happy. Okay, because now I cannot be an entrepreneur, right? I can be an employee, chill life and all those things. Okay. But there came a bomb, recession. Okay. So our seniors were not called. So there's no other option. Either you have to go to ME or MBA. This was back in 2000. Should be like 2010. That okay. range. Okay. So it was a peak, recession to the peak. True. So once I didn't have option also. ME, most of the MEs are professors. So namak adu varadu. Generally I'm not that person of going and talking. Okay. Because naturally I'm an introvert too. Okay. I don't talk much to a lot of people. And MBA just happened accidentally again. Okay. So I applied only one college, which is Ft.Raghav School of Management, and luckily I got there also. Okay. So MBA sort of turned my life. So till adu varaikum I was more very talking to very small number of group of people. I used to be having fun with these only people. But MBA sort of changed a person what is today me. Okay. Right from the leadership, right from how do you influence people to get things done. So அந்த மாதிரி skillsலாம் I think I got there. And okay. I think the credit goes to the management there. And MBA I got campus placed in Colgate. So that was your first job. First my job. Okay. And then also I had opportunity to be part of the software companies, but it decided I don't want to be there because in software you have to be at office and you cannot go out and enjoy and all those things. The sales job is the only place where you can travel. So that's when I decided sales is the only job I can enjoy and travel. And I chose Colgate, and it was the first company, and I got first campus selected in first company. Okay.
it's off campus. I think 300 plus people have come in. So we out of 300, 3 got selected and 1 was me. That's how my childhood and these days came. Super. So when you said that you started your career in Colgate, so it was in sales related job. Ama. So I think there is also a backstory, right? Like when you were like very young, you started selling fancy fish. I read this story in your LinkedIn. So can you tell more about that story as well? Yeah, I think growing up in this family, I was always passionate about animals. So my father used to go for estate and all those things. We used to see a lot of elephants and all those things. It used to be like companions there. People don't see as a threat. So I started growing up animals, and unfortunately you cannot grow elephant in your house, right? The only option you have is fish. So I used to buy fish from Coimbatore because my grandparents used to be there. So I used to see a lot of fancy fishes because I come from a tier 5 town called Theni. So due to that, state of the city was Angala area, you cannot see all these fancy fishes. Now I used to breed here. So breed எப்படி பண்ணுவோம்னா they used to have unlike your glass இந்த இது இருக்குல்ல your இந்த தொட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது அங்கே ப்ரீட் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு புட் இன் சிமெண்ட். அந்த இதில் சிமெண்ட் தொட்டி இருக்குல்ல அங்கே தான் யூ கேன் ப்ரீட் பிகாஸ் த கோல்ட் that nature has, you can breed a lot of fishes. Okay. So அந்த மாதிரி breed பண்ணுறப்போ my friends used to ask, இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, I used to breed lot of fishes ன்றப்போ அப்போ அவங்க கேட்டாங்க நானும் வாங்கலாமான்னு. So that's when I thought. So it was not actually planned, it was circumstances. Because I used to do as a hobby. Then it became my business. So back then 8th standard I used to earn like 2,000, 3,000 rupees because right from your goldfish, black molly, I still remember the name, zebra எல்லாம் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இங்கே நான் cement தொட்டியில் போட்டு ப்ரீட் பண்ணிட்டோன்னா each put like ஒரு 50-60 குட்டீஸ் போடும். ஸோ அதை எடுத்து நம்ம விற்றுட்டோம். every small pair will be like ஒரு 10-15 rupees. that time I'm saying like 2002 அந்த ரேஞ்சில் வந்துருக்கும். ஸோ அப்போலாம் I used to get monthly 2,000, 3,000 வாங்கிட்டு இருப்பேன். ஸோ அதை வச்சு I used to go out and spend with my family, friends I used to take out for dinner and all those things. So that's how it started. Interesting. So உங்களோட சேல்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஆமாம். ஸோ ஆஃப்டர் யுவர் கிக் இன் கோல்கேட் அதுக்கப்புறம் எங்கே போனீங்க நீங்கள்? இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு பிஃபோர் கோல்கேட் ஆல்சோ I started my own gig. நான் சொன்னல MBA has changed my life. Correct. Okay. So during my MBA itself, I did my part-time gig with lot of companies. I cannot name the company because most are our consultants companies. நான் அங்கே I earned around 2 lakhs. So all this money I took my first tour to Singapore. That nice. Solo trip started from there. Back in 2011 நான் சொல்கிறேன். 2010-11 the time the first time I traveled was with my own money to Singapore. Super. Okay. So it was proper solo trip. Okay. So அங்கே தான் I got understood like traveling is so fun because you meet lot of people, and that's why I can connect to the sales job because in a sales you meet lot of new people. You meet lot of new people, they give their own experiences, and all these are there's always a saying that don't talk to strangers. Strangers are more sort of threatening, fearful. Actually in fact it's wrong. Strangers are one of the most people you will actually enjoy at most. True. Because they will start with interesting conversations. So I sort of believed on that. Being an introvert also, I believed strangers can give you much more life than what your nearby people are giving. So sales, I thought you can actually meet lot of new strangers and thereby you can learn lot of new things. So I chose sales and that's how Colgate ended. Did you love sales or was it like... No, I loved humans. You loved humans. Because sales is not about selling. True. You have to emotionally actually connect with the people. You cannot... See, what you have to do is, you have to take their buy-in. Everyone has one common thing. What is it for me? Even there is something for you, right? True. Doing this podcast is also, there is something for you. Correct. And something for me. You have to understand that and then connect it properly. True, very true. But there is a common misconception நினைக்கிறேன். when anyone hears the word about sales or marketing ஒரு நெகட்டிவான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு, especially the common people. He is trying to sell me something அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So what is your thought on it? It was actually a problem with my family also. Really? Okay. So when I chose sales, the first objection came from my family. Yes. ஏன்னா யார் who will marry the sales guy? True. ஏன்னா so I told Colgate tooth paste அப்போ வீடு paste வைக்க. That's a myth because sales has been positioned like that. True.
Because most of the houses also will put dogs are not allowed, salesperson is not allowed. See, sales is, there are different types of sales. One is direct sales, that's what most of the people do. So and that's why, and one of the important other thing is, in a sales you can grow much more faster than other field. True. Today I am here because that sales skills, and sales skills is not about pushing the product, actually understanding the mindset of the people and try to communicate them in a right way so that they can get what they want. Very true, very true. So those misconception is always there, but it's wrong na solvan. Very true. Even sales I started my career in sales only. When I started in sales, I also gone through the same process with my family. They were like, sales job என்னடா நீ உன்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சதுக்கு நீ கடைசியில் போய் சேல்ஸில் போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But I think that skill set is very essential for an entrepreneurship journey. Correct. Not only for entrepreneurs, I think everyone should know the sales. Right. நீங்க சொன்ன மாதிரி it's not about selling. It's about understanding the opposite person, our mindset, அவங்களோட preferences. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி we are offering something in value அப்படின்னா I think sales is very beautiful thing. Correct. Very true. So great bro. So Colgate அப்புறம் next எப்படி போனீங்க? So Colgate I was in Trichy. Okay. In fact, the journey started in Colgate as a very interesting process. You have to become a salesman first, then you have to become a merchandiser. So merchandise, for example, நீங்க வந்து கடையில போய் ப்ரோமோட் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட்டை. So I have done actually having my toothpaste in my hand and promoted products in Coimbatore supermarketsல வந்து 2012 நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் வந்து. So I used to stand there. So most of the people will think like இதெல்லாம் வந்து ஏன் பண்றோம், is it very disgracing, right? Being an MBA from a reputed college எல்லாம் பண்ணா வந்து people will think அவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. Because you are understanding humans there. What are the psychology of doing that? True. Why people prefer certain brands and why are they not preferring other brands? Because when people are walking in the supermarket, they don't have pre-planned idea of buying certain things. Maybe 50% irukkalam, 50% you don't have that. That's why you see scent bottles, deodorants and bubble gums. Why is for example in the shoelace illa vandu ungal shocks ஏன் வந்து முன்னாடி இருக்குனா, people don't have that in mind. It's a very impulsive buy la. So I understood that. So Colgate la vandu it was a very beautiful journey, and Colgate used to really take care of their people really well back then. So I don't know what is happening now. So once Colgate mudinju vandu, then I moved to Reckitt because I wanted to come to metro cities. And I felt there's an opportunity with Reckitt and Benkaiser which sells Harpic and Dettol. So I came to Chennai and I was doing multiple roles. I started doing general trade. So for our audience to understand what is general trade is actually selling products to your normal general stores and kirana stores. Correct. There is like two types of trade. General trade and modern trade. Modern trade la indirect trade irukku, direct trade irukku. Okay. So modern indirect trade na all your local supermarket chains will come under indirect trade. Direct trade na your Reliance, More, which has national presence la vandirukku. So I started my career in general trade, moved to indirect trade and then become direct trade head for the entire Tamil Nadu. Adu pannittu irundha. Okay. So what is the significant difference bro, general trade ku modern trade ku? The approach. So modern trade என்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா your product has to be visible. Right. But general tradeல வந்து your product has to be visible, but the influence is more towards from the person who is selling that. Like for example வந்து நீங்கள் வந்து if you go to kirana store, நீங்கள் toothpaste தான் கேட்பீங்க, you will not ask Colgate paste. Or you will not ask for example you want salt and கேட்பீங்க, you will not ask what salt brand it is. You will ask toothbrush and you will not ask in the brand எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. The person who takes that, he has to have the influence of doing that for you. You mean the shopkeeper? Amma. Correct. Okay. Avanuk he or she should feel that in the brand sell panna is there a profit or is there will the customer come back to me? True. Okay. That's how they are working, right? So avangala influence pannum. So this comes under general trade. It does come under general trade. You have to influence the person who is selling that. But when it comes to modern trade, you have to influence the customer who is actually looking at the product. That means it has to be eyeball product. That's see people invest more on, actually there is a term called atmospherics. Which means atmospherics and so long. I don't know how to pronounce it right. Which means how is your ambience looking at the store? How is influencing that product to be bought? Illana people don't buy la. True. So you buy a product because there is something that would have given you that trigger to buy. Trigger. Okay. Either it can be an ad or it can be a glossy, letters or whatever it is. Branding. Packaging, branding. Okay. So modern trade la adu or difference innadu. But direct trade la vandu it is much more advanced or much more structured because you have to follow planogram, which means product இப்படி தான் arrange பண்ணனும். The product has to be here at certain level. If you see all these big brands,
you go to any store, the way of arrangement of products will be similar across all the stores. Within the supermarket store, I mean direct trade நான் சொல்றேன், பெரிய chains of stores. chains. Okay, I think this concept has been நம்ம ஒரு தமிழ் மூவில கூட சிவகார்த்திகேயன் மூவி ரைட், அதுல வந்து the psychology behind arranging different products, so they are really applying all that. They used to do that because for any I'll tell you a simple story. Where is grocery placed in a supermarket? Grocery na solla மளிகை பொருள் எங்க இருக்கும்? கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டு. Why is that so? Okay, people உள்ள போயிட்டு மளிகை பொருள் எப்படி வாங்க தான போறாங்க. ஆமா, சோ வாங்குற டைம்ல what is so important to your life? Food, shelter and clothes, right? Food is obviously you have to take daily. நீங்க வீடு இல்லாம கூட வாழ்ந்துடலாம், சட்டை பேண்ட் with minimum you can live, but food is something that you have to consume every day, right? Which means food is essential. So that's why it is so far away, and நீங்க போற வழியில வந்து you'll have all these products. So அதை போட்டு புரியுது. and அந்த eye levelலும் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, you'll see some products at the eye level, some products at the bottom and all those things. Fast selling products will always be at the bottom because நீங்க தேடி பிடிச்சா வாங்கிடுவீங்க. சரிங்களா, உங்கள் ஹமாம் சோப்போ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் இஃப் யூ ஆர் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும். பட் புது ப்ராடக்ட் இப்போ லெட்ஸே மாமா எடுத்தோ இல்லை எனி ப்ராடக்ட் விச் ஆர் லான்ச்சிங் நியூ அப்படின்னு ஆர் பாடி வாஷஸ் அதெல்லாம் மேலே இருக்கும் because it's an eye level. That's an interesting concept, bro. I read this article. So where like குழந்தைங்க எல்லாருமே when they go to with mom or dad for the purchasing of certain items, இந்த குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரியான இருக்க லைக் இந்த சீரியல்ஸ், இந்த ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அதில் சில அனிமே கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஐபால் கீழே பார்க்குமா. தட்ஸ் an interesting. நான் நினச்சேன் இட்ஸ் அவங்க சும்மா பண்ணியிருக்காங்க பேக்கேஜிங் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் தெர் இஸ் அ சைக்காலஜி பிஹைண்ட் இட். ஸோ குழந்தைங்க எப்பவுமே மேலே தான் பார்ப்பாங்க அந்த ஐ லெவல். ஸோ பார்க்கப்போ அந்த அனிமே கேரக்டர் அவங்கள பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் வில் ட்ரிகர் தட் செட்ஸ் அ ட்ரிகர் வேர் த சைல்ட் வில் கோ அண்ட் சே டு த பேரண்ட்ஸ் ஐ நீட் தட் ப்ராடக்ட். It's an interesting concept. So everything is like they play with the psychology factor. See, ultimately business, right? True. Ultimately business is what business is. See, correct. நிறைய பேர் வந்து people say it's a corporate way of dealing and all those things. For you to actually sell your products, you have to understand customers. Correct. Simple ah. You will be in podcast business, you will be in any business. It's all about understanding the customers. Customers எப்படி தேவை அப்படி தான் build பண்ண போறீங்க. True. You are not actually forcing him to buy. You are making him to buy. Very true. So after this interesting journey, இங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி போச்சு? I'll always have this idea or I have an ideology that in my life nothing is planned. I don't plan like or let's say 10th standard la if you would have asked me what is your plan, I don't have. I always go with the circumstances. In the circumstances la what is something best for me, I'll pick it up. So Rekit mudinju vandu I think when Rekit I was doing really well, I was getting promoted like every 6 months, and appo vandu there was a e-commerce wave, which means Amazon has come to India. They are launching in different cities, and Flipkart is becoming big. Oh, okay. Right. So they are two giants, and India la vandu pathina there are multiple small e-commerce also building. Mostly if you look at all the e-commerce brands, right from Myntra, Amazon, Flipkart, they would have started in the area with like time zone between 2013 to 2015. I think Flipkart is an exception. 2008-9 la start பண்ணிட்டாங்க, but mostly அந்த wave வந்து அந்த ஸ்டைல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. So most of my seniors actually were moving to Amazon because Amazon as a company was looking for people from FMCG because they were aggressive, they are data oriented. Okay. So I thought it's a right time. So I moved from FMCG to a complete different industry, which is e-commerce. So e-commerce is another big learning for me. So 3.5 years in Amazon had exposed me a lot of learnings, which means because till then I was actually trying to sell a product which is already selling in the market, be it Rekit or Colgate. But Amazon I have to bring a product which will make people to buy, which they are actually seeing virtually. True. Which means they are not actually physically engaging the product, they are actually virtually seeing it in a mobile or whatever it is. So appo it's a different ball game because you have to bring categories which you are not familiar with. Home decor, arts and crafts,
be it actually furniture, அதெல்லாம் நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துருந்தோம். இன்ஃபேக்ட் one of the project I did which scaled really when I got Cowboy Award for that is bringing categories which people would like to buy. Music. Okay. So we brought in music right from Madura வந்து we bought flute, Rajasthan வந்து we bought Rajasthani classic instruments. சென்னையில் வந்து மயிலாப்பூர் is known for the hub for music instruments. அது மாதிரி நிறைய இடத்துல கொண்டு வந்தோம். So that become very popular. You were creating the demand. We are creating a category. Because people like for, let's say today வந்து if somebody wants to buy a music, they cannot go and find music stores, right? Rather I would sit and see where the products are, I'll just buy and people is going to deliver it. So we are doing musics, we are actually piloting. அப்போ தான் வந்து first time வந்து 499 we are actually bringing shoes. So 499 shoes. Today if you see in the 499 concept இருக்கு பாருங்களா, 299 I think that time I think Amazon was experimenting it. 499 shoes வந்து ஆக்ரால வந்து we used to do it. That means shoes once considered expensive, we are able to bring down the cost by procuring from the manufacturers. அது பண்ணிட்டு இருந்தோம். Okay. So those projects were very successful projects. Very nice. Okay. So when you say that you were part of Amazon India, Amazon or India journey, you were like in the inception stage, you were part of that particular journey. What are the 3 takeaways that you learned from Amazon, avanga work culture irukattum, the way they were doing business? If there are any points that you can share, it will be really nice. So Amazon பொறுத்தவரை வந்து the one thing it is very beautiful is the culture setup. Culture. Okay. So there are 14 principles. The 14 principles வந்து they used to really put it in your mind. Think big, bias for action, because these are principles which is carved by Jeff Bezos by himself. Okay. So அதை வந்து நீங்கள் they'll always put it in your, they'll put it as a part of your life. So what is that? So உங்கள் actions எல்லாமே அதில் attribute பண்ணுவாங்க. For example வந்து if you are actually stuck in a place, you wanted to really move out, there is something called bias for action. Which means when you are stuck in a place, take steps that will actually action which will solve the problem. Bias for action. Think big. So when you are doing something new, always think big. Third வந்து I think customer obsession, one of the beautiful term. Okay. Today I think I apply that in my company also. So the company that I have, Zupain, if somebody doesn't like the product, I refund then and there. I don't take time. I ask them multiple questions. Why don't you like and all? Because he has already made a decision. Because that's called a customer obsession. In Amazon also, they follow the principle very strongly. If you don't like the product, you can return the product. Now they've changed the policies a little bit, but today also you have that policy, right? If you don't like it, you can return it. So that is something that's very important. So if I can actually think something which I have attributed to my life and my company, which is think big, bias for action, customer obsession, and fourth I can add is be frugal. So frugalன்றது நிறைய பேர் என்ன பண்ணா கஞ்சத்தனமா இருக்கணும். Actually it's not கஞ்சத்தனம். Actually if the business requires certain cost and it has to be reduced, let's reduce that. It's that way you have to, it's not about saving money, it's actually putting a step forward to your company to become profitable. True. Even today if I look, today we wanted to become profitable. We don't want to burn money in terms of giving lot of freeze and all those things. Rather we wanted to become profitable. True. Rather than just sailing the wave, let's actually sail to the shore. That's what the plan is. Super. So from Amazon you learned lot of beautiful things. So அங்கேந்து what is so the next Amazon journey? again நான் சொன்னேன்ல circumstances. Okay. So 3.5 years I was there in Amazon. So Amazon.in வந்து I was there for 2 years. 1 year I was there in 1.5 years I think I was there in .com working for some projects. So அங்க வந்து US UK projects வரும். We used to work at the back end, some different projects. After that வந்து I think the startup wave, I think 2018 was a peak of the startups. Okay. So a lot of new startups are getting coming and all those things. And I thought since I have a legacy of working with a lot of big companies which is structurally and disciplinarily strong, if I can actually able to put that thoughts in a new company, that can give me more scale and growth. So that's when I joined a company called Fab Hotels, which is into hospitality. So I was a south head, hub head for south, managing all the south states. So adu pannittu irundhen, but unfortunately COVID came. I have to before COVID came I actually quit the company to join Meesho. Amma. So Meesho is actually, they have become unicorns right now. Interesting. So the Meesho journey, like you were the business head for South India. I was business head for India. Go to market. So interesting on a vision, like Sanjay is the founder, right? Sanjeev was founder. Vidit was founder. Okay. There are 2 founders. Super. So
மீஷோட பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஸோ மீஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் ஐ திங்க் என்னோட கெரியரில் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகணுன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் reason is Meesho actually. Okay. I met some interesting leaders there. One of the leader I would always attribute, I still stay in touch, is Utkrishna Kumar. Okay. How can you actually criticize and get maximum output of this person is something I learned from him, which is called Candor feedback and solvanga. Radical Candor. Adin sollu book irukku actually வந்து so Kim Scott oda book actually. So Candor feedback na வந்து you'll not actually hurt the person. True. But will rather hurt their work. So I'll not say you're stupid, rather I'll say your work is stupid. So adinrappo வந்து the person will take it not to his heart, but he will still aspire to do something more. True. So anga வந்து I learned a lot of things. So I joined பண்றப்போ it was 12-member team, but when I quit Meesho it was around a 150-member team. I was able to build. An interesting part is everybody I hired was in remote. Okay. I have not even seen any of the person in person. Most of them are like 100% are remote people. Okay. Right. I think 8-member team. Then we moved. 8-member team was around 6-7 cities. Then that 150-member we were able to scale from 8 cities to 35 cities. Okay. So right, all the cities we went. In fact, one of the beautiful things we did in Meesho was, we looked into deep pockets of India, found relevant products that will make sense for the common audience. For example, it can be Paithani sarees. So there are sarees, ivlo sarees irukku enak theriyave theriyadu actually. Paithani sarees irukku, Narayana Peta sarees irukku, Nauri sarees irukku. So there are, every culture has different sarees. In fact, I'll ask an interesting question. Ninga evlo sarees irukku ungalku nenikringa India la? Tamil Nadu evlo sarees irukku nenikringa? Tamil Nadu Kandipa, I think like more than 30 varieties. You can name any? காஞ்சிபுரம். ஓகே, அவ்வளோதான் ப்ரோ. காஞ்சிபுரம், ஆரணி, அப்புறம் வந்து மதுரை காட்டன், கோவை காட்டன். ஓகே. அப்புறம் ஐ திங்க் இன்னொன்று ராசிபுரம் சில்க்ஸ். ராசிபுரம். ஸோ ஆரணி பட்டு, அப்புறம் வந்து ஓமந்தூர் சாரீஸ். இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டிலே 30-40 இருக்கு. லைக் பீப்புள் கேன் நேம், பீப்புள் கேன் கவுண்ட் அஸ் கிவ் அ கவுண்ட், பட் தே கேனாட் நேம் இட். ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி ஸ்டேட் ஹேஸ் மல்டிபிள். ஓகே. மகாராஷ்டிராவில் ஒரு 5 சாரீஸ் இருக்குது, குஜராத்தில் ஒரு 7-8 சாரீஸ் இருக்குது, கர்நாடகாவில் 2-3 சாரீஸ் இருக்குது, ஆந்திராவில் 4 சாரீஸ் இருக்குது, கேரளா. இன்ஃபேக்ட் ஐ டெல் யூ, கேரளாவோட சாரீஸே இட்ஸ் கெட் மேனுஃபேக்சர் இன் தமிழ்நாடு. ஓகே. ஆமாம், அந்த கசாவு சாரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கசாவு சாரீஸ் டு கெட் மேனுஃபேக்சர்ட் இன் ஈரோடு. நம்ம ஈரோட்டில். ஆமாம், ஈரோடில் தான் கசாவு சாரீஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ ஐ யூஸ் லைக் இந்தளவுக்கு டீப்பாக நாங்கள் போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஸோ தட்ஸ் வை டுடே மீஷோ இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல், because they understood the culture of each of the individuals and the price point they can afford. So the best way to reduce the cost of the product is to go to the manufacturer. So we went to manufacturer, got all the products and like sort of listed in the application, so that people can look into the product, they see good price, good quality, they buy it. So what is the business model of Meesho, Muro? Munnadi வந்து I think they were into social commerce, which means today I want to earn money from my home, not investing much. I can see the products in Meesho, I can share it to my customers, and then they will tell me this is something I really like about it, and the person who is sharing the product will place an order on behalf of the customer. That is called social commerce, which is called reseller network and solvanga. Then they eventually moved to a place which is called value commerce. Value commerce na enna, today what happens in Amazon? Okay. Amazon is a convenient commerce. So you see a product, which is, first thing you see is whether the product comes in the same day or not. Right? And when you see the product, if the product is 100 rupees and the product can come in the same day but priced at 105, you don't mind paying that, right? That's called convenience. Correct. So what Meesho does is value over convenience, which means the product is the same 100 rupees is priced at 80 rupees, but you have to wait for 4-5 days. I'm still okay to wait for that. That's called value commerce. Okay. And the zone will play பண்றாங்க. Okay, புரியுது. That's why you see they don't give you all this same delivery எல்லாம் இருக்காது actually. Most of the products நான் நினைக்கிறேன். இப்போ I don't know what happened, but நான் இருக்கப்போ வந்து it is majorly they were playing in the value commerce, which was a bigger gap in the market. புரியுது. So there is Flipkart and Amazon and other players which are premium, all those things. And second segmentல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the value commerce, which means people are okay to wait for few days where they get the product much more cheaper than other platforms. Interesting, bro. But
இப்போ நீங்கள் இந்த சொன்ன இப்போ இந்த கான்வர்சேஷனில் இந்த யூ மென்ஷன் அபவுட் த கேண்டர் திங், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். உங்களோட மென்டார் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருந்த கேண்டர் அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் வி ஹேவ் டு டச் அப்பான், எஸ்பெஷலி த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். தே ஹேவ் டு இன்கார்பரேட் ரேடிக்கல் கேண்டர் வைல் தேர் டாக்கிங் டு த எம்ப்ளாயிஸாக இருக்கட்டும், டீம்மேட்ஸாக இருக்கட்டும், பார்ட்னர்ஸாக இருக்கட்டும். பட் நிறைய இடத்துல அது இன்னும் மிஸ் ஆகுது. நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ஃபவுண்டர்ஸ், லீடர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் அந்த கேண்டர் இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுலையோ அதை சொல்கிற விதத்துலையோ, ரைட் ஃப்ரம் த கார்பரேட்ஸ் ஈவன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லா கல்ச்சர், நான் பர்சனலாக ஐ ஹவ் கான் த்ரூ சர்டன் திங்ஸ். ஸோ why do you really think the lead candor? Can you tell us like why? Let's see why they are doing that. Before, why should they do that? Okay. So today we are in a situation, let's say you are a startup founder. Correct. You will have 100 things in your head. Correct. When you go to a Slack or Teams or WhatsApp, any group that you are maintaining for communication, what you do is you pour your mind. You pour your mind. Correct. Because you have to unload, because there are heavy load in your mind. Very right? True. I think one of my early learnings or my learning still I do is Krishnan. So Krishnan is the investor in the company called the Zupain that I am co-founder and Correct. CEO, right? Okay. Krishnan also always used to tell this: never load your thoughts in the any communication channel, because first it is non-verbal, because you're not talking face to face, right? And second, when you actually have frustration and aggression or something, that you have to pause for a minute and then type. True. Most of the people type it. They type and they load it. They don't mind what people are actually going to think on the other side. So what we have cultivated a culture inside Zupain and other companies that I manage is, whenever somebody chats you, always start from good morning. Even today, if you would have seen my text, correct. I would have texted you good morning. Great work. Correct. And second is, when you are requesting some work, always use could you please. Could you please? Could you please do this? Could you please do that? It's little things that change. Small things. And too. Last is when somebody gives such a reply to your chat, then say thanks. Welcome. Awesome. Even if you don't like it, say thanks, and then you could have done this. Because the person has actually worked for you, right? True. He's taking time and giving you that reply or whatever it is. It means first you acknowledge and then you actually give them what is the feedback it is all about. Thanks, and then you could have done this. Could you please do this? Again, could you please? Could you please? So that way what happens is, your Slack or your WhatsApp or whatever mode that communication you are making will become democratized. Else what will happen is, only you will be talking in the entire group or whatever the system you are managing. No, none will be actually talking to it. If worst thing what will happen is, people will say yes or no. True. So that is something you have cultivated. I think thanks to Christian, who was always, telling me this. When you are always starting a conversation, always greet, ask with please, and finally end up with thanks. Very true. Very true. This all the little nuances makes a lot of difference. That's why and why. I think this why are important. The why people are actually not able to manage that is because people pour their thoughts. Very true. So idu enak puriyudhu, but how can I, how as a founder, critical feedback as a leader of the organization, critical feedback has to be given to the employees or teammates or partners. So in that particular situation, how can I handle with like candor? See, there are three things actually. One, you can give three mistakes people do. First mistake is they pour the feedback. You're wrong. Because that means you're a control person. Most of the people wanted that control. Okay. There's an interesting book I read about comedian, but I forgot that book. Think What You Do, I guess. I don't know what is that book. People like to control. If you see, most of the founders, what will they do is, they try to engage in every other work. And if they move out of the work and somebody does that, they don't allow that to happen. Right? First is that. Second one, they sort of not give the feedbacks. Second one, they don't give feedbacks at the right time. இது சொன்னா தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா, இது சொன்னா இன்னொரு நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம். I think everybody would have gone through this phase. சொன்னப்போ ஐயோ இது சொன்னா இந்த மூட்ல இருந்தா சொல்ல மாட்டேன், தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு they postpone. லாஸ்ட் ஃபேக் ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தவங்க கேட்பாங்க, சார் நல்லா பண்ணியிருக்கேனா, ப்ரோ நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் உள் மனசில் அந்த இது இருக்காது. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே தான் சொல்யூஷன் இஸ் கேண்டோர் ஃபீட்பேக். ஸோ வாட் இஸ் கேண்டோர் ஃபீட்பேக் அப்படின்னா, when you actually, like say for Nitin, நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம், இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் ஃபீட்பேக் கேட்குறீங்க, Nitin, I think you as a person has really done well, but ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிகேஷன் could have been improved.
பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கமெண்டிங் ஆன் நிதின், நான் நிதினோட கம்யூனிகேஷன் பற்றி பேசுகிறேன். ட்ரூ. அண்ட் ஐ எம் பொசிஷனிங் இன் அ வே தட் நிதினுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குறேன், நிதினோட கம்யூனிகேஷன் ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குறேன். ஸோ நிதின் டசன்ட் ஃபீல் பேட் ஆக்சுவலி. இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா எடுத்தோம் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நிதின் கம்யூனிகேஷன் பேடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகுனா அப்போ நிதின் அந்த அசம்ஷனே அவனோட ஷேப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஓ அப்போ நான் அதெல்லாம் பண்ணேன் அதனாச்சு. பிகாஸ் people see in a white paper you put a black dot, right? People always see the black dot, they don't see the entire white. Correct. So you have to put it in a way that so that the other person likes in a way. But there is a fine line here, bro, like giving a critical feedback in a very candorous manner, at the same time sugarcoating the feedback. Ninga sonna point correct. There are also people I personally experiences they give feedback directly to the face. You know, நீ பண்ண தப்பு, நீ நல்லா இன்னும் ரொம்ப வேர்ஸ்டா பண்ற அப்படிலாம் சொல்லிட்டு. ஸோ இது எப்படி எடுத்துக்கிறது? லைக் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல் மாற்றி தான் ஆகணுமா? இல்லை, தட்ஸ் பிகாஸ் யூ ஹவ் டு sort of understand why are they giving actually. First of all, is the person the right person to give a feedback? Okay. First you have to take, if it is yes then you have to take it. Second வந்து அந்த feedback வந்து the second type of people who will just give feedback for your good. They are not related anyway. சரி சொல்லி முடிச்சலாம், அட்லீஸ்ட் அவன் திருந்திப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது. மூணாவது வந்து there always be some people who will give some negative things about you. Then it's up to you to take it or not. So end of the day the intention matters. It's up to you தான் நான் சொல்கிறேன் actually. Okay. So இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து பண்ணுறப்ப ஆர் யூ டோல்ட் அ சேல்ஸ் ஜாப் பண்ணுறப்ப நீங்கள் சேல்ஸ் உங்கள் வீட்டில் என்ன சொன்னாங்க? பண்ணாத என்னடா இப்போ. now did you take it or not? Because you don't want. Correct. That doesn't mean you are disrespecting your parents, right? First you still respect them but you don't take their opinions. அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள். யார் சொல்கிறான்றது பார்க்கணும். if it is out of courtesy, empathy or your growth. Okay. growthனா தயவு செஞ்சு எடுத்துருங்க. courtesyனா யோசிங்க, empathyனா விட்டுருங்க. Okay, coming to the follow-up question varam. So when someone gives like this sort of appreciation or you know critical feedback or something, most of the time the since I'm also running an organization, so I'm coming from that point. How do you tell certain things without hurting the ego of the other person? That is also like the culture you have to imbibe. Culture you have to imbibe from day one. வந்து நான் சொல்லணும், இப்போ நான் என்னோட ஸ்டைல் நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும். see what is culture first of all. நிறைய கியான்லாம் போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா the culture is basically a value of a founder. அவ்வளோதான். இப்போ ஃபவுண்டர் இஸ் அக்ரெசிவ்னா கல்ச்சர் அக்ரெசிவாக இருக்கும். ஓகே. ஃபவுண்டர்ஸ் எம்பத்தினா அந்த கல்ச்சர் எம்பத்தியாக இருக்கும். ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி டாப். ஆமாம். the way you gonna react, right? you gonna react in a certain situation. அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஆள் வருவாங்க. ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் அக்ரெசிவ் இன் ஸ்லாக் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ், அதே மாதிரி தான் அவங்களோட மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோட கொலீக்ஸோட. பிகாஸ் தே திங்க் இட்ஸ் ரைட். they think that's way they can connect it with Nitin or and sometimes it is direct and sometimes it is indirect. Direct na appadina they get influenced by you and they wanted to show that you are also part of like that and so on. Sometimes it is indirect because they don't know that they are doing by purpose. So culture என்றது வந்து day one you have to set. இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூலையோ இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்லேயோ வந்து see I will do this, I'll appreciate you, but at the same time if there is something that I feel it is not right, I'll just directly put on you but not on you as a person, on you as a worker. So this has to be told in the very beginning. ஆமாம். இல்லைன்னா people will not know. இப்போ நீங்கள் சடனாக உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து if you see lot of times the kids cry இல்லை. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாங்கி கொடுத்துருவாங்க குழந்தைங்களுக்கு. திடீர்னு ஒரு ஸ்டாப் பண்ண என்ன ஆகும்? குழந்தை அழுவுமா? ஆமாம். தட்ஸ் த சேம் கல்ச்சர். see everybody has that mindset இல்லை. ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து டே ஒன்னே you have to tell like that. அப்போனா என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா they'll adjust according to you. So it's a responsibility of the leader of the organization. Definitely. இல்லைனா வந்து you will at least set up for a wrong path. So for example நான் என்ன சொல்கிறேன், when I started this company, right, நான் கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து people are not accustomed with Slack. Slackன்றது அவங்க they thought Slack is another channel. It's a very difficult channel to accommodate. Second வந்து they were very familiarized with WhatsApp. So first thing for me it's a biggest cultural challenge. I have to sort of tell them that Slack is a good channel because Slackல threads create பண்ணலாம், Slackல வந்து you can create meetings and all those things. அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணும்னா first you have to establish that communication, which means encourage the people to communicate. Second வந்து நான் சொன்ன மாதிரி when you say thanks, good morning and all those things, it's more important that you acknowledge their communication.
அவங்க அக்னாலேஜ் பண்ணாதான் வந்து they will say okay நம்ம வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. unless until you don't acknowledge that communication, நீங்கள் வந்து வாரத்துக்கு you just put a message and somebody replies, you don't acknowledge that, they don't see a value of this conversation, right? Last you have to celebrate that participation. If somebody does small thing, create a small thread of channels that can actually tell people how are they good, how are their contribution making sense to the entire ecosystem. அது வந்து ஜென்ரல் குரூப்பில் போட்டிங்கன்னா it will be much more value. அப்புறம் அந்த கல்ச்சர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பார்த்தா மற்றவங்க பண்ணுவான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறேன் தென் யூ ஆர் டூயிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி சேனல் இருக்குன்னா லெட்ஸ் சே நாளைக்கு இன்னொருத்தர் ஓகே இது பண்ணலாமான்றது அவனுக்கு தெரியாதுல்ல. ட்ரூ. People don't know what is rules and regulation. And the rules and regulation, if you set it from the day one, indirectly that will come. So from the leader it will pass on to the manager, from the manager to the teammates. True. That's how we always see. Very true. So be it politics or anywhere, it's always the leaders who sets the path and other just follows that. And small tricks here and there, it's always fine. Super, great, bro. That's a great insight. So ninga sonna mari it's a responsibility of the leader to set the culture of an organization. So now let's talk about your startup ventures, your journey. So Zupain, K Innovations, and other 2 startups which are in stealth mode. Let's dive into that. Can you give a story or a brief about that? So back in 2012 நினைக்கிறேன். 2012 I was taking a sabbatical leave. So I thought I wanted a break. So I'm a person who always believe taking break is very much important. That will sort of make you in peace. இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்க, லாட் மெனி பீப்புள் தட் ஆர் ஒர்க்கிங் 4 days work, 4 days work, correct, 5 days work, 6 days work and whatever it is. சரிங்களா, that 2 days or 1 day என்ன பண்ணுவான் பாருங்களேன், 50% or 60-70% என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா they always think about work. வீட்லேயே வந்து you see people still working on laptops and wife parents வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் நீ வேலை செஞ்சுட்டே இருக்க எப்போ பார்த்தாலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் 30% என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they always look for leisures. இந்த மாதிரி வந்து படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் படம் பார்க்குறது தப்பு கிடையாது ஆக்சுவலாக. படம் பார்க்குறப்போ வந்து யூ வேஸ்ட் பண்ணுறோமோ டைம் அப்படின்னு. ஸோ ஐம் நாட் சேயிங் வாட்சிங் மூவி இஸ் ராங். ஐம் சேயிங் when you're watching a movie, just watch the movie. ஏன் வந்து அது ஐயோ நம்ம வந்து படம் பார்த்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் டைமு. ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் வந்துச்சு, புக்கு படித்தாதான் வந்து யூ வில் பி ஸ்மார்ட் ஃபெல்லோ அந்த மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 70% வந்து என்ன பண்ணுறான், வேலையில் உட்காந்துட்டு இருக்கான். 30% என்ன பண்ணுறான், படம் பார்த்துட்டு அழுதுட்டு இருக்கான். படம் பார்த்துட்டு அழுவான், இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒன்று தூங்கிட்டே இருப்பான். ஐயோ நம்ம வந்து தூங்குறோமே, நம்ம ஏதாவது பண்ணுமே. பிகாஸ் தேர் அண்ட் டைலமா. ஸோ தட் மீன்ஸ் தேர் நாட் என்ஜாயிங் த மூமெண்ட். ஸோ இந்த ஒர்க் 4 day, 5 day, 6 dayன்றதை விட வந்து யூ ஆஸ் அ லீடர் யூ ஹேவ் டு டெல் தெம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் இன் யுவர் லீஷர் அண்ட் வை ஆர் யூ டூயிங் திஸ் அண்ட் தென் டெல்லிங் தெம் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் சம்திங் ரைட். இங்கே லீஷரில் இப்படி தான் அவங்க பண்ணுவோம். தட்ஸ் வை இன் ஜுப்பைனில் வந்து வி இம்ப்ளிமெண்டட் அ ப்ரோக்ராம் கால் மென்டல் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம். எங்கள் கம்பெனியில் வி டோன்ட் ஹேவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ். ஓகே, நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் யூ கேன் பை இட் அண்ட் 100 rupees or 200 rupees, ரைட்? இன்னைக்கு இருக்க ஈகோ சிஸ்டமில் வந்து. ஸோ இந்த மென்டல் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண காரணமே பிகாஸ் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஆன் மென்டல் வெல்னஸ். Because after I did my MBA, I did a MSc in psychology. Okay. In Bardiyar University. Because I like psychology, counseling psychology in solta. Okay. Because today people are actually having not mental issues, they're having mental problems. So mental problems na ella nenapanga paithiyam nenapanga. So paithiyam kedai actually. It's like you having jaladosham or fever or whatever it is. So adukku vandu neenga enna pannana, ungala neenga treat panikalam or you have to try talk to right people. But it's a taboo still. You cannot people going to mental hospital வந்து இன்னும் இது பண்ணுவாங்க, சைக்காட்ரிஸ்டாவே உங்களுக்கு வந்து ஏதோ பிரச்சனை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் எங்களை மென்டல் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். ஓகே. And I think initially there was lot of resistance and all those things. Resistance that people are not coming up. நானே போய் பண்ணேன் நான். So in that way what happened is people started coming by their volunteer வர ஆரம்பிச்சாங்க and they saw a change because அவங்க அவுட்பர்ஸ்ட் பண்ணிடுறாங்கல்ல. And the reason why am I telling is lot many companies don't invest on that. நானுமே கேள்விப்பட்டதில்லை. லைக் மென்டல் வெல்னஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஜுப்பைனில் அது நாங்கள் பண்ணோம் ஆஸ் அ கல்ச்சராக நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கு நான் ஐ ஜஸ்ட் reason why I'm bringing this is K Innovation was very supportive. So K Innovation தான் எங்கள் investors actually for Zupain, for Columbus and all the products that we are building. What is K Innovation? So okay, now bringing back to the story. So I was in sabbatical actually. நான் வந்து ஒரு break எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So 3 months sabbatical இருந்தேன். I think I have a mutual friend called Sudarshan. I think நீங்கள் jingle bit பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Sudarshan Babu was my friend long time before. Oh, okay. I have to give a credit for him. So அவர் வந்து he used to randomly chat.
இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he chatted me. நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து லீவ் போட்டு சுற்றிட்டு இருக்கேன், ஐ வாண்டட் டு சில் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் அந்த தாய்லாண்ட் எல்லாமே பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு டூ லாட் ஆஃப் திஸ். ஸோ அது ஒன்ஸ் அவர் சேட் பண்ணோன்னே ஐ வாஸ் யூ சேயிங் வாட் ஆர் யூ பிளானிங் ஃபார்னு நான் சொன்னேன். இந்த மாதிரி பிகாஸ் மீஷோ குவிட் பண்ணே தான் நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் தான், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் டிட் ஹேப்பன். அதுக்கடுத்து நான் சாவியோ ஜாயின் பண்ணேன் ஆஸ் அ டிரெக்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணோன்னே ஹி டோல் மீ ஐ ஹேவ் அன் ஐடியான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் கேம் டவுன் டு சென்னை, மீட் பண்ணோம். அண்ட் கே இனோவேஷன் இஸ் அ குரூப் ஆஃப், ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ குரூப் இன்குபேட்டர் மாதிரி. ஸோ வாட் தே டூ இஸ் தே ஃபைண்ட் good founders and then they try to invest ideas and then they build up as a bootstrapped company. So இதுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் ராபிட் பண்ணாங்க, they sold it to some company. ad farm பண்ணாங்க, that's also it's been exited. jingle bit still it's happening. So அப்படிதான் I was able to meet K Innovation. So அப்புறம் we exchanged thought process and all those things. So it looks like cultural sync தான். It's a culture sync ஆனோடனே we started working on that. So Zupain, for all the audience to understand, it's a basically a no code, no plugin e-commerce platform that will help you to go online. So today I think we have around 1,800 plus businesses which are operating, out of which 60-70% are actually paid customers. So all these in a span of little 8 months la nanga panna, you are able to do. Plus we are also working with ONDC, so this will help them to go online with ONDC and make their products much more visible. Because today in the ecosystem of much more bigger players, ONDC is going to revolutionize what they did, how government is able to do it in UPI. So ONDC வந்து it's been integrated with Zupain இல்ல நாங்க we are actually working on that probably by January 1st I think it will go live, which means every Zupain user can be part of ONDC. ONDC is like இப்போ வந்து ஒரு next big thing மாதிரி எல்லாரும் பேசிட்டே இருக்காங்க. ஆமா. What is the thing about ONDC, bro? Is it going to be really helpful for all the merchants as an users? உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? டெஃபினெட்லி. அதுக்கு நான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி சொல்கிறேன். யூபிஐ எப்படி வந்தது? யூபிஐ எப்படி வந்ததா? தெரியல ப்ரோ, எப்படி வந்துச்சுன்னு. ஸோ கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு மேக் டிஜிட்டல். ஸோ 2013-14 வந்து டிஜிட்டல்லாம் என்ன இருக்கும்? ஆர்டிஜிஎஸ், நெஃப்ட், ஐஎம்பிஎஸ், அப்புறம் வந்து கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு. ஸோ அடாப்ஷன் வாஸ் வெரி லோ. தே வாண்டட் டு மேக் மச் மோர் சிம்பிளர். அப்படின்றப்ப கவர்மெண்ட் ஹஸ் தாட் ஓகே எல்லோரும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் பேசிக்காக வாட் பீப்புள் ஆர் யூஸிங் மொபைல் ஃபோனில் வந்து சிம்பிள் டெக்னாலஜி பண்ணலாம் அப்படின்றத யூபிஐ. சரி, இப்போ யூபிஐ வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே பில்ட் பண்ணது தான் வந்து ஆல் தி அதர் அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் யுவர் பேடிஎம், ஃபோன்பே, கிரெட் இல்லை கூகுள் பேன்னு ஆல் தோஸ் திங்ஸ். த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கவர்மெண்ட், வித் பில்ட் ஓவர் இஸ் அதர் பீப்புள்ஸ். அது மாதிரி ONDC they are doing it for commerce. So ONDC will be a infrastructure, அதுக்கு மேலே பில்ட் பண்ண applications-ல Zupain will be one of the application, which means government has technology, they want someone to bring people to that industry. So that's ONDC. So எப்படி UPI வந்து revolutionize பண்ணாங்களோ, that made many common people to start transacting in digital. Now ONDC will make all the common people to shop as well as sell their products. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ப்ரோ, லைக் ONDC பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பட் இன்னுமே வந்து ONDCனா என்னென்னு ஒரு காமன் பீப்புள், காமன் ஆடியன்ஸுக்கு புரியுற மாதிரினா கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் இட் ப்ரோ? ஷூர். ஸோ ONDCனா ஓப்பன் நெட்வொர்க் டிஜிட்டல் காமர்ஸ். ஓப்பன் நெட்வொர்க் டிஜிட்டல் காமர்ஸ். ஆமாம். ஸோ பேசிக்லி என்னென்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு ஆல் த இ-காமர்ஸ். த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஒன்ஸ் யூ ஆர் எனேபிள்ட் இன் ONDC ஆஸ் அ செல்லர். இப்போ செல்லர்னா என்ன சொல்லுவாங்க, என்கிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்குது, என் சர்வீஸ் இருக்குது. ஒன்ஸ் நான் வந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்னர் மூலியமாக லைக் Zupainோ இல்லை ஏதோ ஒரு பார்ட்னர் மூலியமாக நான் ஒன்ஸ் ONDC எனேபிள் பண்ணிட்டேன்னா ஐ கேன் பி ஃபார் எவர் லிஸ்டட் இன் ONDC. அண்ட் இட்ஸ் அ டெமோக்ரட்டைஸ்ட் வெர்ஷன். ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து பேஸ்ட் ஆன் யூர் லெட்ஸே ஒரு பையருக்கு வந்து என்னென்னா இஃப் ஐ கேன் கோ இன் டு ONDC த்ரூ எனி அதர் அப்ளிகேஷன், இன்றைக்கி இருக்க அப்ளிகேஷனில் எனி அதர் அப்ளிகேஷன் ONDC போயிட்டேன்னா தே கேன் சி ஆல் த நோ மேட்டர் அவங்க வந்து Zupainல லிஸ்ட் ஆயிருக்க செல்லர் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களோ இல்லை ஏதோ ஒரு X5 யூசர் பிளாட்ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்களோ, இட் டசன்ட் மேட்டர். ONDCல அவங்க காமிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா த சோர்ஸஸ் கேன் பி மல்டிபிள் பட் த டெஸ்டினேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன். ஸோ ஹவு இட்ஸ் கோனா ஹெல்ப் த யூசர்ஸ் தென்? மர்ச்சன்ட் சைடில் எனக்கு புரியுது இது எல்லாமே இருக்கா. ஸோ யூசர் சைடில் ஐ கெட் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ்னு சொல்ல வரீங்க. தே டோன்ட் வாண்ட் டு லெட்ஸ் சே as a product today you see what happens is the product has a base price or service has a base price and you are actually owing some commission to certain partners which can be any other marketplace. Adendrappo if they they charge very heavy commissions on you, what will do? Obviously நீங்கள் கஸ்டமர் மேலே தான் அந்த சார்ஜை போடுறீங்க. அப்போ சார்ஜஸ் என்ன ஆகும்னா கஸ்டமர் ஆக்சுவலி இஸ் பையிங் அ சேம் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் யூ வந்து ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போய் வாங்குறப்போ தேர்
getting like charge 30-40% extra. Okay. So அப்போ அது கம்மியாகும். ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 rupeesக்கு if I'm buying something ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குற சோப் வாங்குறேன் அப்படின்னா say like Flipkart அந்த மாதிரி Amazon பிளாட்ஃபார்மில் 100 rupees ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜஸ் they'll have certain extra charges but through if I come through ONDC அப்படின்னா நான் எம்ஆர்பி ப்ரைஸ்லேயே வாங்கலாம். அதான் சொல்லுவேன். I'll tell you a very simple example. ஓகே. நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க. ஓகே. ஹோட்டலில் போய் வந்து ஒரு யூஆர் ஆர்டரிங் ஒரு டிஷ் பிரியாணியோ எல்லோ வாங்குறீங்க. அங்கே வந்து 300 ரூபா இருக்கும். அதே வந்து இஃப் யூர் பையிங் இட் சம் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 390 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்குது. ஹேவ் யூ ஃபெல்ட் தட்? கரெக்ட். ஏன் வந்து 390 ரூபா இருக்குது? பிகாஸ் அங்கே இருக்க ப்ரீமியம்னஸ், ஆம்பியன்ஸ், ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் தே வில் லெவே ஆன் த கஸ்டமர்ஸ். ஆமாம், அந்த 300 ரூபா வந்து அந்த கடையில் வாங்கலாம். கரெக்டாக. கரெக்ட். அது வந்து அதே ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா அது 390 ரூபா இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் தே ஹாவ் டு bear the charges of the commission. அதை எக்ஸ்ட்ராப்லேட் பண்ணி தான் இங்கே வந்து போடுவாங்க. ONDC இருக்கும்போது இட்ஸ் a common platform. It's going to have very marginal commission. ஒரு 5-10% இருக்கு அப்படின்னா அப்புறம் 300 into 5-10% தான் நீங்கள் போட போகிறீங்க. அப்படின்ற ப்ராடக்ட் இஸ் காணும் பட் 330 rather than 390ல. அப்படின்றப்ப கஸ்டமர் கேன் பை அ சேம் ப்ராடக்ட் அட் அ மச் மோர் எக்கனாமிக்கல் காஸ்ட் இன் ONDC தென் அதர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில். ஸோ the process is going to be same. The buying experience is all going to be same. You're going to order the product is going to be delivered by someone else. But the way the product has been charged is going to be different. That's because ONDC is going to charge lesser commission compared to the other platforms. But won't it like affect like big brands like Amazon, Flipkart அவங்களெல்லாம்? affect இருக்கும். கண்டிப்பா. ஸ்மால் இருக்கும். Imagine a simple story. 2014 நான் சொன்னேன்ல, 2013-14 there were debit card, credit cards. இப்போ UPI பெருசாயிடுச்சு. கரெக்ட். இப்போ UPI has marginally increased the level of transaction. அதனால credit card, debit card affect ஆச்சா? இல்லை. Maybe a small extent. But credit card, debit card வாங்குறவன் அங்கே தான் வாங்கிட்டு இருக்கான். UPI வாங்க பண்ணுறவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ திஸ் வில் coexist பட் the impact will be very marginal நான் சொல்கிறேன். வெரி மார்ஜினல். இப்போ நான் வந்து அமேசான் போகிறேன். ஸோ லெட்ஸ் சே ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போகிறேன். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ கெட் இன் சேம் டே. வேர்ஸ் ONDCயில் வந்து 2 நாள் கழிச்சுன்னா இட் ஆல் பை மை டெஸ்பிரேஷன் தானே. இஃப் ஐ எம் டெஸ்பிரேட் அட் ப்ராடக்ட் ஹஸ் டு கம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேனா ஐ ஹவ் டு ஆர்டர் இன் திஸ். இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து 2 நாள் கழிச்சு வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றது இருக்கும்ல. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட். புரியுது. வாட் இஸ் யுவர் கன்வீனியன்ஸ்? சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட். I want to circle back to a different question. What do you think about hustle culture? இப்போ ஹசில் எங்கே பார்த்தாலும் ஹசில் ஜென்சியாக இருக்கட்டும், யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும். எனக்கு எதுக்கு இந்த கேள்வி நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க. அதாவது நிறைய பீப்புள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் லைக் ஒர்க் ஆஃபோ இல்லை அவங்க லெஷர் டைமில் கூட வந்து தே வில் பி திங்கிங் அபவுட் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அது ஆக்சுவலி உண்மை. ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் who is like doing a very great job in his work, but when he comes out of the work still he thinks about the work. ஐயோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவான். ஈவன் when we go to a movie he'll be like thinking about the work. கிளைண்ட் இதை பண்ணியிருப்பாங்களா, இது பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்னு. ஸோ இந்த கல்ச்சர், இந்த மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் வந்து நல்லதா? லைக் do you think this is a good way of defining hustle? What do you think from your perspective? I'll actually break down your question into 2 parts. Okay. One is hustle culture, ரெண்டாவது வந்து the mindset being still in work despite you being in a leisure time, right? So hustle culture should always be there என்ன பொறுத்தவரை வந்து, because you are hustling because you wanted to hustle. But நான் வந்து if I think I can only grow by hustling because somebody is telling that hustling is a good way, it's wrong. Right? Okay. See, everybody has their own values. True. For example வந்து today I'm in this outfit because I'm comfortable with this outfit. இப்போ வந்து somebody is saying இல்லை நீங்கள் வந்து you have to be this way for this podcast, I would not agreed because that's my value system. என்னோட value system, my upbringing are gonna shape my entire thing. And the moment I be in a world that somebody is telling me this is right and wrong, if I think it's right and I don't regret, do that. இப்போ நீங்கள் ஹசில் பண்ணுறீங்க, இஃப் யூ டோன்ட் 10 years down the line I'm not going to regretனா பண்ணிடுங்க. If you go to regret நான் ஏன் பண்ணேன் அப்படின்னு நினச்சி don't do that. True. Because it is work for someone else, it's not going to work for everyone. Right? But same coming to your concept of being occupied in work despite I am being a leisure, that's a different problem. So I in fact நான் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். And I do it every time. நான் முந்தா நேற்று கூட I had the same problem. But the simple theory is pour your mind. So there is a concept called second brain அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. So second brain is basically வந்து your first brain is, your mind is not a storage. சரிங்களா? நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டே இருந்தால் it will actually have that problem. ஆக்குபைடாகவே இருக்கும். What you have to do is write it.
ரைட் இட் டவுன். சிம்பிளாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா எழுதிருங்க, வரிசையாக எழுதிருங்க. எழுதிட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு ஆட்டை அடிச்சு பாருங்களேன், யூ வில் நாட் திங்க் அபவுட் இட். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இட் வில் ஒர்க். வெரி ட்ரூ. நீங்கள் வந்து பிகாஸ் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் எனக்கு மைண்டில் இருக்குன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் இன் அ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேஜ் ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேஜ். ஒன்ஸ் மைண்ட் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகணும், நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், அதை வந்து யூ ஹேவ் டு சுவிட்ச் ஓவர் டு அதர் திங், அப்போ தான் மூவ் ஆகும். அதுவே உங்களுக்கு தோணிகிட்டே இருக்கும், புஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் லைக் ரிமைண்டர் மாதிரி. நம்ம நர்ஜ் வருது, நோட்டிஃபிகேஷன் வருதுல, ஆர்டர்ஸ் டெலிவர்ட், அந்த மாதிரி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டெலிட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு அன்பாஸ். ஸோ அன்பாஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து எழுதிடணும் உட்காந்து வரிசையாக 1 2 3 4 5 இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டேன் WIPன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு பண்ணுங்களேன், இட் வில் ஒர்க். ஓகே, I'll definitely try this thing out. ஏன்னா இதுதான் வந்து it's called second brain. In fact there's a book called Second Brain கூட. Okay. It tells you whenever there is an idea, whenever there is something bothering you or something which is making you not sleep, எழுதிருங்க. Even it's going to be some dream or even it is sad story, start writing it. Once நீங்கள் எழுத it will be beautiful. In fact வந்து when it is something that you wanted to tell some person also, write it. ஓகே, லெட்டர் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி பியூட்டிஃபுல். பியூட்டிஃபுல். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அவங்கள பற்றி கேவலமான யூ கீப் இட் வித் யூ. இன்கேஸ் யூ வாண்டட் டு ரியலி அப்ரிஷியேட்னா எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா தட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் சென்ஸ். பிகாஸ் அல்டிமேட்லி யூ ஹவ் ரிட்டன் இட். இஃப் இட் இஸ் கிவன் டு சம் பர்சன் இட்ஸ் மோர் மேக்ஸ் மோர் வேல்யூ. இல்லை, வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. நம்ம நிறையவே பண்ணவே மாட்டாங்க. முன்னாடி அந்த கல்ச்சர் இருந்ததில்ல, பீப்புள் யூஸ் டு ரைட். பிகாஸ் ஐ யூஸ் டு ரைட் மை நான் இன்னும் என்னோட பாட்டிக்கு லெட்டர் எழுதுவேன். ஓகே, இன்லாண்ட் லெட்டர் எழுதுவேன். ஸோ பிகாஸ் இன்லாண்ட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் திங். 5 ரூபா தான், நீங்கள் உட்காந்து எழுத 1 பேஜ் எழுதலாம் சூப்பராக. நீங்கள் இந்த மாதிரி பாட்டி எவ்ரி பர்த்டே யூஸ் டு ரைட் ஹர், இந்த மாதிரி வந்து இந்த பர்த்டே வந்து நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ஐ ஃபீல் இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன், அதே மாதிரி எழுதி பாருங்களேன், they will keep it forever. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான திங் ப்ரோ. ஐ டூ இட் ஃபார் மை எம்ப்ளாயீஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி ஐ போஸ்டட் இன் LinkedIn ஆல்சோ. யாரெல்லாம் பிகாஸ் we are a very small company, we just started like இது வரைக்கும் 8 months ஆயிருக்கு, ஆக்சுவலாக 9 months ஆயிருக்கு. ஸோ யாரெல்லாம் 6 months பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் உட்காந்து எழுதுனேன் லெட்டர். பிகாஸ் டைப்பிங் இஸ் ஈஸி, யூ கேன் டைப் இட். பட் லெட்டர்ன்றது யூ ஆக்சுவலி கிவ் pour your feelings and you are actually writing in your own handwriting, right? இந்த மாதிரி நான் வந்து ஆல் தி 8 I think 6-7 எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து நான் எழுதினேன். பிகாஸ் we are a very small, I think we are 10-member team. அதில் வந்து 6 members are there for last 6 months. அப்படின்றப்ப அவங்களுக்கு I wrote them what are the incidents which I felt they are actually given a lot of importance. If it is someone who is a family member, in fact avanga address பண்ணியிருந்தேன். So there is a team member of mine who is working from Delhi. Instead of I addressed him, I addressed his wife. இந்த மாதிரி வந்து டியர் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் குட் ஜாப். At times he might extend his work, so don't worry, we are actually we here to support and all those things அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எழுதலாம். they will never actually கிழிச்சு போட மாட்டாங்க, தூக்கி போட மாட்டாங்க, வச்சுப்பாங்க. So the efforts that you make, அந்த சின்ன விஷயங்கள் தான். because that is something called applauds. நீங்கள் வந்து you have to write about people. Okay. இப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா anyway it's there in your mind. It's all about penning that. True that. So now when you said about people and team, coming back to a very important question, startup especially for a budding entrepreneur, how important is team building? And if you can give some suggestions for a budding entrepreneur and how he or she can build this or team abdina, it will be really great. The team building is all about confidence building now. Okay. The first thing you have to do is give that first day when you are actually setting a vision or in case somebody is joining you na உட்காந்து ஃபுல்லாகவே ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே. அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு நோட் இட். பெஸ்ட் வே நோட் எழுதிட்டாங்கன்னா பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் தே வில் ஃபர்கெட். அவங்கள எழுத சொல்லிவிடுங்க. ஸோ எழுதிட்டிங்கன்னா தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் செட் த விஷன். Because that way you are actually telling that person that this is what the company is built for, this is what actually you are as a person. If the other person feels that they are not right fit, because you might have value differences. For example, I'll be aggressive, he might not be aggressive. I'll be actually candor, he might not be candor. I might be more empathetic, he might not be empathetic. So he or she might be right. So இதெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே பண்ணிவிடுங்க. And after that வந்து give them some space and time for them to operate on their own. நீங்கள் எடுத்தோடனே போய் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்காதீங்க. மைக்ரோ மேனேஜிங். ஆமாம், நாட் மைக்ரோ மேனேஜிங். கண்ட்ரோல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. மைக்ரோ மேனேஜிங் யூ ஹவ் டு பி, யூ ஆர் not giving them space to operate. You are actually probing everywhere. Control you just give them space and time, operate on their own. You just be there to guide them and make them, in case of any problems adina, make them to come to you in a way that you are approachable. Right, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த 3 things இருந்ததுன்னா people will start giving their best.
ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they do their own. இப்போ டுடே ஐ எம் சிட்டிங் ஹியர் டாக்கிங், there will be only few Slack messages directly to me because they would have not known the direction. மற்றபடி ஆப்ரேஷன் would have still going on their own. Once you fed this autonomy பண்ணிட்டீங்கன்னா no matter your company is successful not successful, you are creating a beautiful relationship. ஸோ இதுதான் வந்து கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு இருப்பார். பிகாஸ் ஐ எம் ஆக்சுவலி டேக்கிங் ஹிஸ் நேம் பிகாஸ் ஐ இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் ஹிம். ஸோ அவர் சொன்னா இன்னைக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க போவாங்க, பட் when they feel like they are leaving you because of some economical importance or something like that, they should always feel that இவங்கள்ட்ட இந்த வேல்யூஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டு போயணும், இவங்ககிட்ட நம்ம வந்து நாளைக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி வரணுன்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் அல்டிமேட்லி யூ ஆர் பில்டிங் அ நெட்வொர்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி, ரைட், டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி. ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் ஆர் சோஷியல் பீயிங்ஸில் நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் ப்ரெஷர் பீப்புள் ஆன் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் டஸ் தட். ஸோ என்னோட சின்சியர் அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன், வாட் இஸ் ஒர்க் ஃபார் மீ இஸ் give them the download. What is it meant for, what is you are meant for, what is this company meant for, so that way the person will know whether this will fit for him or not. Because ultimately he's going to reach out to you for all those things. Second, don't control them. Never control them. Third is give them autonomy. Once இது நீங்கள் we are doing step by step na, then people will work on their own. நீங்கள் சொன்னீங்களா problem, people always have work because that way people are not trusting the other people in case they are team managers na. இப்போ டீம் மேனேஜராக இருந்தாங்கன்னா they don't have trust on the team member because அவனுக்கு எப்பயுமே ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் he has been controlling his life for long time. இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கனால தான் வந்து either he will not have trust. ஒன்ஸ் வந்து அவங்க போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், say somebody is going for a leave for emergency, அந்த மேனேஜர் போயிட்டாங்கன்னா the team will be like chicken without a head. they'll start actually என்ன சொல்ல blast ஆரம்பிச்சிருவாங்க. they don't where to head. ஐயோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. there are many incidents happened in past. if you see the history also, when the leader is dead, முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிங் வந்து செத்து போயிட்டாருன்னா the soldiers will surrender because there is no leader after them. That means people would have controlled the other people in a way that they don't behave on their own. Very interesting point. Okay. But இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட். பிகாஸ் ஐ ரெட் திஸ் திங் இன் புக் கால்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைமன் சேனக். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். whenever like if you are starting in something on your own or startup-ஆக இருக்கட்டும், anything that if you are creating some sort of movement, always start with why. Tell your team or tell your teammates or your partners why you are doing this. So if நீங்க சொன்ன மாதிரி if it is aligning with their vision, they will onboard it. இல்லையா, you will find another person அப்படின்னு சொல்லிட்டு. this is like காமனாக நிறைய லீடர்ஸ் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். the why அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர், the manifesto, the vision எல்லாம் சொல்லிட்டு அலைன் ஆகிறது. இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் ப்ரோ. சூப்பர். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சரில் நீங்கள் ரொம்ப ஐ திங்க் ரொம்ப நிறைய வருஷமாக நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் தட் யூ நோட்டிசிங் இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ரைட் நோ ப்ரோ, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம்? somewhere ரீசெண்டாக வந்து there is, I'll say, in two revolutions. Okay. One வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஃபண்டிங்னால வந்து there are a lot of tech companies started building. இப்போ ஷார்க் டேங்க்னால வந்து நிறைய பேர் வந்து they wanted to do lot of these things. Exactly. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they think that ஒரு வருஷத்தில் வந்து கம்பெனி பில்ட் பண்ணிடலாம், ஒரு வருஷத்தில் 1.5 வருஷத்தில் வந்து $1 billion வேல்யூஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது they start with. And at least they are better than many of the people. And I'll give a simple example. அதுக்கு முன்னாடி பிகாஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும், ஒரு ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் அப் பார்த்துருப்பாங்க, நான் இது 10 வருஷம் முன்னாடி நான் யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு, ரைட். ஸோ அந்த குரூப்போட இந்த குரூப் கொஞ்சம் பெட்டரான குரூப் தான். பிகாஸ் அட்லீஸ்ட் அதில் வந்து அவன் வந்து ஐடியாவில் உட்காந்துட்டு இருக்கான், இவன் வந்து ஹி ஹஸ் கம் டு ஒன் ஸ்டேஜில். பட் அங்கே தான் நிறைய தப்பு நடக்குது. பிகாஸ் இஃப் யூ சி ஆல் தீஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஹவ் காட் ஃபண்டிங், ப்ரைமர்லி ஃபண்டிங் வாங்குறதுக்கு வந்து ஒன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா இட் will become நெட்வொர்க். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா either they would have come from a same institution or same community or same sort of region and all those things. அதனால் ஈஸியாக ஃபண்டிங் வாங்குறான். ஸோ நிறைய பேர் நான் பார்த்த வரைக்கும் பிகாஸ் ஐ கன்சல்ட் சம் பீப்புள் ஆல்சோ, அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, வந்தோடனே ப்ரோ நான் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஐ வாண்டட் டு பில்ட் அ கம்பெனி அண்ட் 2 வருஷத்தில் வந்து ஐ வாண்டட் டு செல் த கம்பெனி, 3rd இயர் வந்து ஐ வாண்டட் டு ரிட்டையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நான் கேட்டேன் லைக் வாட் யூ டூ ஆஃப்டர் ரிட்டையரிங்? இல்லை நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் த லைஃப். அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பண்ணுறது இல்லையா? இப்போ பண்ணுறது இல்லை ப்ரோ, ஏன்னா நான் வந்து ஒர்க் பண்ண, அப்போனா நீ என்ஜாய் பண்ண எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க? கரெக்டாக. ஸோ கம்மிங் டு ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ வேர்ட் கால் ஸ்டார்ட் அப். நம்மளே வந்து காயின் பண்ணி பிகாஸ் வெஸ்டர்ன் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது தான் இங்கே ஸ்டார்ட் அப். கரெக்டுங்களா? ஒன்லி திங் இஸ்
ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து என்னென்னா யூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் சம்திங் இன் 10 years வந்து 4 years 5 years பண்ண போகிறீங்க. பட் என்னோட வந்து ஆல்வேஸ் சஜஷன் என்னென்னா இட்ஸ் அ கோயிங் டு பி லாங் டேர்ம் கேம். ரைட், அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ பேக்ரவுண்ட் ஆர் அ நெட்வொர்க் தட் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் இன், சக்ஸஸ் இஸ் வெரி இட்ஸ் கோன் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ டோன்ட் கோ பை வேல்யூவேஷன். 10 million போட்டிருக்கேன், 2 million போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா தட் வில் ஆல்வேஸ் ஹேப்பன். தட் ஷுட் ஹேப்பன் ஆன் தி க்ரோத், நாட் ஆன் தி பிஸ்னஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கேன், 1 வருஷம் 2 வருஷம் நான் பண்ணிட்டேன், ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கேன், நான் வந்து என்னோட க்ரோத்துக்கு வந்து நான் வந்து ஃபண்டிங் வாங்கினா தட்ஸ் ஆல்வேஸ் கூல். இல்லை நான் பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கே ஃபண்டிங் வேணும்னா தட்ஸ் வெரி, எனக்கு தெரிஞ்சது இட்ஸ் ஃபால்ஸ். பிகாஸ் யூ வில் எண்ட் அப் having lot of problems because you are actually imagine நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி பண்ணுறீங்க, உங்களால் ஒரு 10 பேர் 15 பேர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூ ஆர் ஆக்சுவலி டிபெண்டிங் தேர் லைஃப் ஆல்சோ தேர்ல. என்னோட தாட் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லாங் டேர்ம் கேம் அண்ட் டோன்ட் ஃபால் அந்த ட்ராப் ஆஃப் 1 year 2 year நான் அப்படி ஆயிடுவேன்றது. இட்ஸ் நெவர் கோயிங் டு ஹேப்பன். அண்ட் பீப்புள் ஹவ் டன் தட். they are actually exceptional cases தான் வந்து they have actually been very successful. But 98-99% வந்து பார்த்தீங்கன்னா they fail and they go for a very bad stage of trauma அந்த மாதிரி. That's my actually follow-up question, bro, because I visit to lot of colleges for the speeches and everything. So one sort of college வந்து last I went to SRM Katangulo. While I was giving a speech there, one student he came and asked me, bro, I have an idea. What should I do next? Should I go for funding? அதே கேள்வி I saw like ஒரு 3 to 4 people students வந்து கேட்குறாங்க. Like I think there is ஒரு some sort of ஒரு மைண்ட் செட்டா இல்லை ஒரு வேவான்னு தெரியல, ஐடியா இருந்தால் ஃபண்டிங் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களோட டேக் என்ன ப்ரோ? ஃபண்டிங், bootstrap தான் I always say. Because today we are bootstrap. And I always எனக்கு ரீசெண்டாக கால்ஸ் வந்தாலும் வந்து I always tell them I'll be bootstrap, I'll be profitable, and in case I am becoming profitable I'll reach out to you. Because see, for growth you need funding. பட் ஐடியாவுக்கு ஃபண்டிங்லாம் ஃபண்டிங் தேவையில்லை. யூ ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ சி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் கான்செப்ட், ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னா என்ன, நீங்கள் வச்சிருக்க ஐடியா வந்து ஆர் பீப்புள் ரெடி டு பை இட். அது நீங்கள் இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு ப்ரூவ் இட்னா பிகாம்ஸ் சி நீங்கள் ஒரு 100 ரூபா பொருள் வியாபாரம் தயாரிக்கிறீங்க, 110 ரூபா வைக்க போகிறீங்க, 10 ரூபா மார்ஜின் வரப்போகுது. பட் யூ கேன் நாட் ஆக்சுவலி கிரியேட் a 100 rupees ப்ராடக்ட் அண்ட் செல் இட் at 90 rupees and then ask for funding. That's wrong. கரெக்ட். ஸோ பேசிக்காக வந்து நோ மேட்டர் இட்ஸ் அ D2C ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் சரி, இட் கேன் பி சர்வீசஸ் ஆல்சோ, இட் கேன் பி ஆஃப் எனி திங். ஆல்வேஸ் சி வெதர் யூ கேன் மேக் மணி அவுட் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் அ சர்வீஸ். அப்படி இருந்து கேன் யூ டூ இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி, கேன் யூ க்ரோ 30% மந்த் ஆன் மந்த். இப்போ நீங்கள் 100 ரூபா பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த மாதம் 130 ரூபா பண்ணும், அடுத்த மாதம் வந்து யூ ஹேவ் டு டூ 163, அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கேன் யூ க்ரோ 30% மந்த் ஆன் மந்த் அப்படின்ற பண்ணிட்டு இருந்தால் மீன்ஸ் யூஆர் க்ரோத் பாத். அந்த சஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகணும் அப்படின்னா ஃபண்டிங் இல்லை, எனக்கு இது இப்படியே போதும், யூல் பி bootstrap forever. ஸோ ஃபண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் growth stage, not for starting. Very true. I think this advice will be helpful for a lot of young entrepreneurs. ஸோ இப்போ மை ஃபாலோஅப் என்ன ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னா, சின்ஸ் யூ கம் ஃப்ரம் அ வெரி இ-காமர்ஸ் ஸ்பேஸ் நிறைய நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட் நோ ஒரு D2C வேவ், ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒரு டெக் ஸ்பேஸ், இப்படி ஒரு வேவ் போயிட்டுருக்கோம், அதே மாதிரி ஒரு D2C வேவும் ஒன்று போயிட்டுருக்கு, டேரக்ட் காமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹவ் யூ நோட்டிஸ்ட் எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் அபவுட் D2C ஸ்பேஸ்? வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் மேபி 2 years 3 years ஏதாவது புதுசாக நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நிறைய நடக்கும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, சி த ப்ராடக்ட் இஸ் த லுக் ஆடியன்ஸ். இந்தியா வந்து பை 2030 வந்து வில் பிகம் currently 1/3 is middle class. Okay, this is something I read and heard latest. 2030 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2030 வந்து we'll have 1/2, which means 50% will be middle class. And which middle class has affordable income. Okay, they have revenue and they will have experiment. Because this in the 4-5 வருஷத்துல வந்து significant population from 20 will go to 27-30 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துருவாங்க, 20-30 சைடுவாங்க. அப்படின்றப்போ they have disposable income, they have ambition, they wanted to try new things. அப்படின்றப்போ they always look for some experimenting. So D2C வந்து will actually have a significant contribution to the FMCG industry or whichever industry they are operating in. So back நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா look at how you operated in your home. ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து சோப்பில் வந்து கை கழுவிட்டு இருந்தீங்க, அக்கடுத்து என்னாச்சு, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிடுச்சா? அதே மாதிரி லுக் அட் தி வாஷிங் மிஷின் ஆச்சு, ஃபஸ்ட்டு வந்து பவுடர் பண்ணிங்களா, இப்போ லிக்விட் ஆகிடுச்சு, அடுத்து என்ன டேப்லெட் ஆகிடும். சீரியஸ் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக, பிகாஸ் இட் வில் டேக்ஸ் இட் கன்சியூம் சம் டைமில். அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா D2C வந்து வில் கோ டுவர்ட்ஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி.
wherever you are able to spend decrease their time and be sustainable in terms of consumption of water, and there will be much more impact. இப்போ நீங்கள் வந்து லிக்விட்ன்றப்போ வந்து யூஆர் பொல்யூட்டிங் வாட்டர், பவுடர் யூஆர் மச் மோர் பொல்யூட்டிங் வாட்டர், டேப்லெட்ன்றது இட் சால்வ்ஸ் த வாட்டர் ப்ராப்ளம் as well as solve some pollutions. So that's how the system will move on. நான் சொல்கிறேன். Are you saying the customers are becoming more environmental conscious? That will be part of the game நான் சொல்கிறேன். Because you're ultimately wasting your own resource. Imagine today you are not actually bound by some sort of a cost on water and all those things. Tomorrow if water consumption becomes a problem, you'll always look for the problems. You have solutions in terms of solving that problems. So that is going to be a big change. And last is going to be some sort of a solution that is very niche. There is always a niche industry, right? Imagine நீங்கள் வந்து சோப் இருந்தது, சோப்லேருந்து பாடி வாஷ் வந்தது, பாடி வாஷ்லேருந்து there will be other things coming out. Because the segment of population would always wanted to upgrade. And that upgradation அது வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்றப்போ there will always be a space for D2Cs to operate. Because D2C ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இப்போ போயிட்டுருக்கு. Because லாஸ்ட்டாக வந்து we did a community meetup for all the D2C founders. So we brought Arjun Vaidya from Bombay. So he came, he shared a lot of insights about D2C space. And we had nearly 70 plus D2C founders who participated. A lot of big brands such as like Fully Filmy, Mumudi Bangaru. நிறைய brands வந்து participate பண்ணிருந்தாங்க. நிறைய young entrepreneurs அதில் வந்திருந்தாங்க. So that's what I thought, like we were discussing a lot of different things. Even yesterday in our community, we were having this topic about D2C brand, especially Mama Earth ஓட இப்போ ரீசெண்டாக அவங்களோட IPO. அதை பற்றி வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் இட் ப்ரோ? Do you think it's going to be a positive thing for all the D2C brands? See, Mama Earth is a very brilliant story, right? Let's not talk about the IPO. So நம்ம விட்டுலாம். Okay. How they started 2016-15 they started as seeing an opportunity for their requirement. Correct. அதுலேருந்து தான் பில்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலாக வந்து. It took 7 years. அதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். It took 7 years. And they did multiple other things, right from their packaging, right from their product positioning பாருங்க. It's clearly sort of putting in a space of chemicals. Now chemical illa. They're always putting that. And look at their target audience. They're always targeting mothers for the initial set of product. Now there are a lot of products. Lineups. So என்னோட வந்து suggestion, since I run a Zupain, which is also a platform which helps D2C to become digital, because we have seen lot of social commerce brands. What do you mean by social commerce? நீங்கள் வந்து you're talking D2C na, we are talking about companies or brands which are registered and which has lot of things. Go to Instagram. Instagramல பார்த்தீங்கன்னா lakhs and lakhs of people are selling homemade brands, right from homemade soapல இருந்து homemade solutionல இருந்து they are selling agarbattis, candles, எல்லாமே செல் பண்ணுறாங்க. But they don't know how to become a brand. That's where we are trying to help. We have at least some 600 plus brands to become like that. One of the major thing என்ன பண்ணணும், they have to position it right. நான் இந்த ப்ராப்ளம் தான் நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு become a specialist first and become a generalist second. நான் அந்த சொல்யூஷன் தான் சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அவங்க. ரெண்டாவது வந்து they have to invest more on the packaging. Which many people doesn't do that. Packaging. They have to invest in packaging. How is it? Because people look for what is inside. Packaging is a silent salesman அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That's the salesman actually. Okay. The package வந்து what you write, what you show, how it is printed makes lot of sense. Because when you see the package, you see like, people attribute values. இப்போ நான் அந்த brand யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே சொல்லணும். இப்போ நான் வந்து அந்த பிராண்ட் என்ன இப்படி இருக்கு, இப்போ லேபிளே சரியில்லை, ஒட்டுறது ஒழுங்காக இல்லை, அந்த பிரிண்டிங் நல்லா இல்லைன்னா பிகாஸ் யூ டோன்ட் அட்ரிபியூட்ல. மேபி 1 out of 10 will see, ஓகே நான் திருப்பி வாங்குறேன். பட் நான் சொன்னேன்ல, சிக்னிஃபிகண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் பிகமிங் ஃப்ரம் 20s to 30s in next 6-7 years. அப்படின்றப்ப they look for all those things because they have seen all those things happening around. அப்படின்றப்ப packaging is super important. Last thing வந்து they are actually missing one of the important thing is trademark registry. Trademark registry. Many people don't do a trademark registry. இப்போ ஒரு ப்ரேயர் வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக, லெட்ஸ் சே வந்து நான் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுங்களேன், they don't register that. ஏன்னா when they are small it is fine. When they are going big, அந்த பிராண்ட் பில்ட் பண்ணது எல்லாமே அழிஞ்சிரும் ஒரே நாள். because somebody will have that trademark and they will actually sue them. So when you actually நம்ம பிராண்ட் பண்ணுறப்போ பொசிஷனிங் and packaging and most importantly brand trademark வாங்கினா it will be better for them to grow. Very true. Like நானே நிறைய இன்ஸ்டாகிராமில் I'm seeing lot of different people who are selling like different merchandises, different products எல்லாமே. அவங்களாம் ஆக்சுவலி will they come under D2C brands? ஆமாம், எல்லாமே D2C brand தான். அவங்களும் will D2C. எல்லாமே D2C தான். That's because they are in a small set of crowd. They are not
coined as D2C brands. D2C is what? Direct to consumer. Because in FMCG industry, you actually produce somewhere, you have a warehouse distributor retailer consumer. Inga direct to consumer. So any brand, if you the plant you are selling directly to a consumer, you are also D2C brand. Right? So you have to be very careful in terms of your legal as well as your packaging and all those things. And mostly in the social brands they are not going to next level. They are thinking they don't, because the GST the complexity it's just a one step down. All they have to do is one day spend on that. If they are able to cross that, I think they will go borders. They are restricting with or 100 order because on the capacity on the Instagram now I handle, because Instagram is not designed for e-commerce. It's a purely entertainment platform. Use money they are able to build, but next level they should have website, they should have a payment gateway, they should have GST, they should have most importantly trademark. Idella irundha they can go to next level. It's very difficult for them to survey in the competition. Easy competition. Very true. I love the points of like packaging. Actually, it plays a very important role. And trademark. Trademark as well. Trademark, true. And initially when D2C success abdin solittu naanga vandu just we were like brainstorming. We did a poll in our community. So community we asked them, we asked all the people, what do you think determines the success of a D2C brand? So we gave them certain options. Is it like website, like the user experience of the website, or is it like spending ads, performance marketing, or is it like brand awareness, or is it like innovation product or service? Well, like 5 to 6 different options we gave them. So I really thought, okay, they are going to say like different options. Probably website nalla irukano, illa probably the brand has to spend a lot of money on budget allocation, other determine panida success abdin solite. But most of the people said it's like brand awareness. ஸோ அப்போ தான் ஒரு எங்களுக்குள்ள கிளிக் ஆச்சு. ஓகே, ரைட் நோ நிறைய D2C பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் எல்லாருமே ஒரு கிளஸ்டரில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. தேர் நாட் ஏபிள் டு மேக் நாய்ஸ். ஈவன் இஃப் ஐ டேக் அ க்ளோத் பிராண்ட், தேர் ஆர் லைக் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ளோத் பிராண்ட். ஸோ ஹவு த D2C பிராண்ட் கேன் மேக் சம் சார்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் ஆர் ஹவு தே கேன் கிரியேட் பிராண்ட் அவேர்னஸ் இப்போ இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில்? இப்போ இருக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் லைக் யூ மென்ஷன்ட், நீங்கள் சொன்னீங்களா நிறைய பிராண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் லாட். Right. So the only way for them to survive is stick to the trends. If you think Instagram is working, go with Instagram. If you think LinkedIn is working, go with LinkedIn. Because D2C brands will have always a constraint on resource and money. When you're starting, not affiliate brands. When you're starting, it will always be a problem. So that's why invest பண்ணாம எது ட்ரெண்டோ அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி போகிறது என்னோட பெஸ்ட். பிகாஸ் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ. If it is working something for you, something for others, அதை ரெப்ளிகா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ண பாருங்கள். If it is working, go ahead with this. பட் பிராண்ட் அவேர்னஸ் என்ன பொறுத்தவரை நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா, they are randomly choosing influencers who are not even resonating their ideas. சூப்பர். ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே ஐ எம் ஸ்டார்டிங் அ பிராண்ட் ஆன் 100% குவாலிட்டி ஆயில்னு வச்சுங்களேன், எசென்ஷியல் ஆயில் பண்ணுறேன். I should probably reach out to person who is actually talking about this. Either he should talk about natural product or he should talk about something which is alternatives. அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்சர் தான் பார்க்கணும். அதை விட்டு ஒருத்தவங்க 10 million ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எது பேசினாலும் பண்ணாங்கன்னா either the audience கிளாப் தட்டுவாங்க. They are not clapping for you, they are clapping for them. அப்போ என்ன ஆனா ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள். கரெக்ட். ஸோ even if there is no one if there is none talking about that, you talk about them. For example, உங்கள் பிராண்டை பற்றி நான் ஒரு niche brand, I'll tell you a simple story. ரீசெண்டாக I met someone who is actually selling water heaters. சரிங்களா? ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் they wanted to do a tech influencer. They are not able to find any. Because most of the tech influencers are talking about electronics products. சரிங்களா? அப்போ வாட்டர் ஹீட்டர்ன்றது இட்ஸ் a very different product. ஸோ வாட்டர் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, சார் நீங்கள் ஐடியலி யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் சம்மன் ஹூஸ் டாக்கிங் அபவுட் வாட்டர் ஹீட்டர் பிகாஸ் தே கம் அட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பிகாஸ் இட் சப்ளை டிமாண்ட் கேப் தானே. த சப்ளை இஸ் வெரி லெஸ் அண்ட் டிமாண்ட் இஸ் வெரி ஹை. அப்படின்றப்ப எதர் யூ ஹேவ் டு டூ இட், இல்லை நாங்கள் பண்ண முடியாதுன்னா யூ வில் டூ இட்ல. ட்ரூ. It will take time for you to establish, but at least start talking about that. What is so different from your, and most importantly, what is so different in your brand that you're talking about? Is it the coil? Is it the
amount of duration or warranty அதை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்கன்றது சொல்லுங்கள். இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் வந்து இப்போ ரொம்பவே வித்தியாசமாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரீசெண்டாக ஐ ஹேட் அ கால் வித் ஒன் ஆஃப் த ரைஸ் பிராண்ட். ஸோ ஹீ டோல் தட் இஸ் கோனா ஸ்டார்ட் இஸ் பிஸ்னஸ் இன்னும் D2C ஃபார்மேட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி வர் லைக் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹீ கேம் பேக் அண்ட் ப்ரோ நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ப்ரோ, லைக் நீங்கள் தான் மைண்டில் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு. நம்ம இந்த மாதிரி சில ஹீ மென்ஷன் சர்டன் நேம்ஸ், இந்த மாதிரி பீப்புள் கூடலாம் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்சருக்கும் ஓம் பிராண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? ஹீ சம்மன் இன்ஸ் இன்டு லைக் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் செக்டார். இஸ் நாட் இன்டு ஃபிட்னஸ் ஆர் நேச்சுரல் செக்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி ஹெல்த் ப்ரொமோட் பண்ணுற ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக உன்னோட பிராண்ட் வேல்யூஸ்லேருந்து அலைன் ஆகாத ஒரு பர்சன் அவங்க. தென் ஒய் ஹாவ் டு கோ ஃபார் திஸ் இன்ஃப்ளூயன்சர்? ப்ரோ ஹீ இஸ் ஹேவிங் so much of followers bro. Bro followers doesn't matter. You should have someone, if you're going to choose someone as an influencer or a brand ambassador, he or she has to resonate the story or they have to align with your values of your brand. And the ரெண்டு மேட்சும் பண்ணா மட்டும்தான் that marketing campaign will be successful. That brand ambassador or audience will be able to resonate the product or something which you are endorsing. இப்போ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய entrepreneurs கிட்ட வந்து they are thinking okay 10 million இருக்கு 1 million numbers அந்த metrics போடி போறாங்க. Do you agree with that particular point? Actually it's wrong. That's shortcut அது. Okay. So they can reach, they'll achieve. See, one thing is they wanted to reach or they wanted to earn. reach na அது கிடைச்சிரும். Okay, you'll reach. நிறைய பேர் ஏதோ see நம்மால ஏதோ போட்டுருக்காங்க புதுசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு somebody will talk, but somebody wants to earn na, because there should be a call to action. அப்படின்றது that comes only when you are having some influencer or some person who is talking about should resonate your thought of what is the brand. For example, it's a நீங்கள் சொல்கிற rice brand வச்சுங்களேன். இப்போ recently there is people talking about black rice, brown rice and எல்லாம் வந்து what is it for? Is it an alternative or is it a fitness? Alternative you completely asking people to move out of this. It's like நான் சொன்னேன்ல இப்போ வந்து சோப்லேருந்து யூஆர் மூவிங் டு அ ஜெல். தட்ஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிகாஸ் இட்ஸ் அ சேம் பர்பஸ் தான், பட் யூஆர் கிவிங் மச் மோர் கம்ஃபர்ட். பட் இங்கே என்ன சொல்கிறோம், நம்ம சோப்புக்கு பதிலாக வந்து இன்னொரு சோப்பு சொல்கிறோம். கரெக்ட். ஸோ அப்படின்றப்ப யூ ஹேவ் டு மேக் பீப்புள் டு ஸ்விட்ச் தேர் ஹேபிட்ஸ். யூ ஆர் நாட் அப்கிரேடிங் தம், யூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் அ ஹரிசாண்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் நாட் வெர்டிகல் கன்சம். சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ நம்ம நிறைய விஷயம் பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய வி டிஸ்கஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அபவுட் பிஸ்னஸ், nuances, D2C பிராண்ட்ஸ், ONDC, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம பேசணும். பட் ஆஸ் அ பர்சனாக ராகவ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் மோர் டீப் டைவ் இன் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் கான்வர்சேஷன். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் லைக் ஐ நோ ஆஸ் அ ராகவ் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி யூ ட்ராவல் அ லாட் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். இஃப் ஐம் நாட் ராங் 19 countries ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 19 countries. ஸோ வில் ஆல்சோ டீப் டைவ் இன் டு சம் சார்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் சார்ட் ஆஃப் அட்வைசஸ் எல்லாமே நம்ம போவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ட்ராவல் ப்ரோ. நிறைய பேர் இன்னுமே அந்த மைண்ட் செட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஸ்பிளிட் த கொஸ்டின் இன் 2 things. ட்ராவல் பண்ணால் மணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஒன். லைக் ட்ராவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் வந்து லைக் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், ஹஸ்ஸில் இருக்கேன், எனக்கு டைமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ ஐ ஃபாலோ யூ லாட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் லிங்க்டின். யூ ட்ராவல் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ், யூ மேனேஜ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆஸ் வெல், ப்ளஸ் யூ மேனேஜ் யுவர் பர்சனல் லைஃப். ஸோ ஹவு ஆஸ் அ பர்சன், ஹவு ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கலாம், இல்லை ஆஸ் அ எனேபிளர் ஆர் ஹூவர் இட் இஸ், ட்ராவல் அவங்க லைஃப்பில் இன்கார்பரேட் எப்படி பண்ணலாம்? இஸ் இட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்? கேன் யூ கிவ் அஸ் அன் ஐடியா அபவுட் திஸ் என்டையர் திங்? கிரேட். ஸோ இதில் என்னென்னா வந்து யூ ஹேவ் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஷுட் லைக் ட்ராவலிங். ஓகே. இட் ஷுட் நாட் பி ஒருத்தவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 96 படம் பார்த்துட்டு வந்து எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு ட்ராவல் யூஸிங் ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கேமரா எடுத்து ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நான் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு நான் சுற்றுறேன் அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. பட் டஸ் தட் கிவ் யூ த பீஸ்? ரைட். நிறைய பேர் பண்ணிட்டு வந்து திஸ் நோ இதில் என்ன பெருசாமே எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி டு யூ லைக் டு ட்ராவல் அலோன் ஆர் வித் சம்மன் ஆர் வாட் யூ வாண்ட்? ஓகே. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் இஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஐ டு ஜென்ரலி choose places which are not being traveled by many places, not because I wanted to take a photograph, because I want to go there, understand their culture, understand what sort of food they eat, what sort of language they do and all those things, which means na already or place na select pannitena I will understand. In fact I learn the language also. For example, na Indonesia ponena I learn Indonesian bhasha. In fact na Thailand pona I learn Thai.
ஸ்ரீலங்கா போனால் சிங்கிலீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கம்போடியா போனால் கம்போடியா, இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுட்டு போனீங்கன்னா இட் வில் கிவ் மச் மோர் வேல்யூ டு தட் பிளேஸ். ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் போகிறீங்க, இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க. இமேஜின் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாரினர் வராங்க, உங்கள்கிட்ட வந்து தமிழ் பேசுகிறாங்கன்னா யூ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் க்ளோஸ்னஸில். யூல் ஃபீல் லைக் வாவ் தமிழ் தெரியுமா அவங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்க. பிகாஸ் தட்ஸ் அ ஹூக், ரைட்? ஸோ தேர் பை வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் அ டோபமைன் ஃபார் மீ. எனக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் ஐ ட்ராவல் சோலோ. நான் வந்து ஐ டோன்ட் நான் பேக்கேஜஸ்லாம் புக் பண்ண மாட்டேன். டிஸ்பைட் மை ஃபேமிலி இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தட். பிகாஸ் மை ஃபேமிலி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஸ் பேக்கேஜ்னால் வந்து சேஃபாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. வெரி ட்ரூ. அந்த கேள்வி என்னோட லைக் வென் பீப்புள் சே லைக் தே ட்ராவல் இன் சோலோ, அது ஒரு நம்ம காமன் ஆடியன்ஸ் மத்தியில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. ஒரு இது இருக்குது என்னன்னா சோலோவாக போனால் லைக் ஏதாவது தப்பாக நடந்துருமோ, அது நடந்துருமோ, இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் அன் ஏஜென்சி ஒரு ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆஸ் அ பர்சன் யூ ட்ராவல் to different countries solo. I want to hear that experience. இல்ல இது என்னன்னா okay, it's all about you actually. okay, உங்களோட perception வந்து உங்க வீட்ல எப்படி பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றதா. okay, so if you are a vulnerable person அப்படினா I think it's time to actually make someone understand that you are not a vulnerable person. சரிங்களா? பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் ஃபீல் லைக் சொல்லிவிடுவாங்க வந்து நீங்கள் உங்களை தெரியாதவங்கள்ட்ட பேசாதீங்க, அப்புறம் வந்து உங்களை வந்து ஏமாற்றிடுவாங்க. தீஸ் ஆர் வெரி ரேர் சப்ஸ்டன்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்சிடென்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹவு மெனி ஆஃப் தி லைக் இங்கேருந்து வெளியூர் போயிருக்காங்க, வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க, எத்தனை பேர் வந்து what percentage of people have been affected by theft and all those things. It will be very small number of things. So அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த கான்ஃபிடென்ஸை நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணணும். செகண்ட், ஆல்வேஸ் see அந்த கண்ட்ரியோட ஹிஸ்ட்ரி பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஸ் இட் அ வார் ஹிட் கண்ட்ரி ஆர் இஸ் தேர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் வந்து ஐ வென்ட் டு இந்தோனேஷியா. மை இனிஷியல் அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் டு கோ டு ராஜா அம்பட் ஐலாண்ட்ஸ். ராஜா அம்பட் ஐலாண்ட் இஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா. ஐ திங்க் டுவர்ட்ஸ் தி அவங்களோட ப்ராப்ளி ஈஸ்ட்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ராஜா அம்பட் ஐலாண்ட்ஸ். ராஜா அம்பட் ஐலாண்ட்ஸ். ஆமாம், ஓகே. அந்த ஐலாண்ட் வந்து இந்தோனேஷியாவோட லாஸ்ட் பப்புவா கினிவே அந்த சைடு இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ நான் அந்த இடத்துக்கு போகணும் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் நியூ பிளேசஸ் பிகாஸ் இந்தோனேஷியா இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஐலாண்ட்ஸில் பெஸ்ட் ஐலாண்ட் எதுன்னு நான் பார்த்துருச்சு. ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தட். ஸோ அப்போது வந்து அங்கே ஹிஸ்ட்ரி பார்க்குறப்ப வந்து இட் வாஸ் லேட்டஸ்ட் ஆஃப் லைட் வந்து தெர் இஸ் அ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆன் தி வார் பிகாஸ் they are actually claiming a new country. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்ரு. ஸோ தட் பீப்புள் நீங்கள் சப்போஸ் அங்கே போயிட்டீங்க, ரிசர்ச் பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா அங்கே ஏதாவது நியூஸ் வந்தப்போ வந்து உங்கள் ஃபேமிலி வில் பி ஃபர்ஸ்ட் இம்பேக்டட். ஸோ அப்படின்றப்ப ஏன்னா நியூஸ் வரும் யுவர் பீப்புள் ஏன்னா ராஜா அம்பட் ஐலாண்ட் நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கும் தெரியும் கரெக்டாக. அப்படிங்கன்னா சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்போ அங்கே வார்னா ஐயோ என்னப்பா அங்கே போய் வாரில் இருக்க என்னென்ன, தட்ஸ் த சேம் பர்செப்ஷன் ஃபார் காஷ்மீர் ஆல்சோ. இன்றைக்கி நீங்கள் காஷ்மீர் போனாலும் வந்து பீப்புள் வில் ஸ்டில் இல்லைப்பா அது வார் ஹிட் ஜோனு. பட் டுடே இட் லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அது வேறு ஸ்டோரின்னு வச்சுங்களேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். செகண்ட் வந்து ஃபுட்டு, வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் தே கன்சியூம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ வந்து யூ ஆல்வேஸ் சூஸ் அ லொக்கேஷன் விச் ஆர் வெஜிடேரியன் ஃப்ரெண்ட்லி. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, சேஃப்டி சொல்லுவாங்க. செகண்ட் வந்து உங்களால் சாப்பாடு ஒத்துக்காதுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ் தோஸ் போத் திங் அண்ட் கிவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் டு தம், அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்றது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஏன்னா நான் அப்படி தான் புரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். தேர்ட் வந்து நீங்கள் போகிறச்சே வந்து யூ லுக் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணுறப்ப நீங்கள் திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதுவே தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகி வாழே மாறிட்டாண்டா அப்படின்ற. ஏன்னா ட்ராவல் எனக்கு பொறுத்தவரை ட்ராவல் கிவ்ஸ் தட் டு மீ. பிகாஸ் அந்த 15 days வந்து ஐ எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் த பிளேசஸ். ஐ டோன்ட் ஹேவ் அன் அஜெண்டா. ஐ ஜஸ்ட் play around my own goal, my agenda and all those things. I come back very strong. And the comeback strongly வந்து I'll come with a new personality actually. Okay. A matured personality. Because that time is a time where you understand what you are. உங்களுக்கு என்ன அங்கேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து if you do a routine of இங்கே பண்ணுறதே அங்கேயே பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, that's a waste of time. So travel helps you a lot to figure out as a person who you are, what you like and everything. So that's what you're trying to say. That experience will shape. Correct. Will that help in business? Definitely actually. Yeah. Because நீங்கள் வந்து once you are away from the business, okay, because now you have become a third person. நீ அங்கேயே போய் வந்து if you are active on emails and slacks-னா வந்து that doesn't help you anywhere. Okay. Once you are at நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க and you are also experienced by yourself. ஷவர்ஸில் தான் நிறைய ஐடியாஸ் வரும். மார்னிங் வாக்கில் தான் நிறைய ஐடியாஸ் வரும். ஏன் அந்த டைம் தான் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக, because you are actually away from the business. Imagine that moment is created for 15 days. Okay. It's like showering for 15 days, right? நீங்கள் எல்லாமே பாருங்களேன், மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐடியா உங்கள் லைஃப்லையும் பாருங்கள். And ask any people, they always look shower and குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது டக்குனு ஐடியா வந்துருச்சு. So that is going to be that 15 days. You should stay away from the business. அதுக்காண்டி if you are doing that now நிச்சயங்களா if you have to tell
அட்லீஸ்ட் மேக் யூர் டீம் autonomy. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ மேக்கிங் தட் autonomyனா யூ வில் நாட் பி பாதர்ட் அபவுட் வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன். ஸோ அந்த 15 days வந்து என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூல் கெட் மச் மோர் ஐடியாஸ் பிகாஸ் யூல் நோ வாட் ஆர் தி குட் திங்ஸ் அண்ட் பேட் திங்ஸ் யூ டிட் in the last couple of years or months being in the business. You'll come back strong and start arresting that. So it will give us the space and time for us to introspect more அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம். ஓகே, சூப்பர். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் or something can like that's a memorable experience bro அப்படின்னா what you would say? Every travel has been beautiful actually. Because I choose a place accordingly. I don't go to, for example, Indonesia, I don't go to Bali. Thailand, I don't go to Bangkok or Krabi or Phuket or whatever it is. I choose places which are actually unique, which has something where I can spend 5 days or 6 days. Because generally I travel around 15 days. The 15 days or 30 days and I don't go to a lot of places. I go for 6 places or 5 places. So that on the 5 days or 6 days அந்த லேண்ட் அந்த ஐலாண்ட்லோ இல்லை அந்த ஒரு மவுண்டன்லையோ இல்லை அந்த ஒரு பிளேஸ்லையோ வந்து ஸ்டே பண்ணி அந்த லோக்கலோட மிங்கிள் பண்ணி லோக்கல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுறப்ப தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் எவ்ரிடே யூ வேக் அப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஒர்க் அஜெண்டா. ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் அஸ் அ நொமேட் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் நொமேட்ஸ். நீங்கள் வந்து நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து நடந்து வந்து வி கேம் டு இந்தியா அண்ட் ஆல் அதர் பிளேசஸ் பிகாஸ் வி ஆர் பீன் லைக் தட். ஸோ நம்மளெல்லாம் வந்து நாடோடின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி, நொமேடுன்ற நாடோடி. ஸோ அந்த நம்ம அந்த 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 டிஎன்ஏ நமக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது. ஸோ as long as you are curious to explore all those things, you will enjoy the place. இல்லை நாங்கள் போயிட்டு வந்து ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா then it is not going to make sense because you see lot of these people take photograph and they kind of tempt you to sort of visit that places. பட் அது அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ஆக்சுவலி. அதை பார்த்து நீங்கள் போகாதீங்க. மேபி யூ கேன் கோ அண்ட் விசிட் தட் பிளேஸ் அண்ட் டேக் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். பட் அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் மட்டும் போகாதீங்க. தென் யூ ஹேவ் டு என்ஜாய் தட் பிளேஸ். கோ டு தட் பிளேஸ், அங்கே போய் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு தென் இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் டேக் அ ஃபோட்டோகிராஃப். டோன்ட் கோ ஃபார் ஒன்லி ஃபார் டேக்கிங் ஃபோட்டோகிராஃப்னு என்னோட சஜஷனாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மனசில் அப்படி இருக்குப்பா அப்படின்னா ஐ திங்க் நான் கம்போடியா போயிருந்தப்போ வந்து கம்போடியா அங்கேயும் இட்ஸ் அ வார் ஹிட் ஜோன் தான். நான் போகிறப்ப suddenly there was a local conflict which was not expected actually. வந்து அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆனேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா we are supposed to go to this Angkor அந்த டெம்பிள் போகிற பிளான் இருந்தது. பட் டியூ டு சம் லோக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட்னால we were not able to go. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா entire city was shut down for 2-3 days. அப்போ வந்து அந்த ஹோட்டல்காரர், பிகாஸ் ஐ ஸ்டேட் இன் அ ஹாஸ்டல், ஸோ ஹாஸ்டல் வந்து we became more of a family person. Okay. So despite there was a supply problems இருக்கப்போ வந்து that 3 days we were all together, we were talking about lot of things. அப்போ வந்து அந்த I don't remember the name. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா he was telling lot of his life stories actually. இன்ஃபேக்ட் வந்து அவரோட one of the ancestor father வந்து ஸ்காட்டிஷ். ஸோ எப்படி நம்ம ஆங்கிலோ இண்டியன் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வந்து ஃபாதர் இஸ் சம் ரேஸ், மதர் இஸ் லோக்கல் கம்போடியன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹீ காட் ஷாட் இன் அ வார், அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். இன்ஃபேக்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ சேயிங் வை விமன் இஸ் கால்டு விமன். இன்ஃபேக்ட் வந்து விமன் ஹேஸ் அ ஓம், ரைட்? ஆமாம். அந்த ஓமில் WOM ப்ளஸ் அந்த மென். The only living beings that gender that had, like, men cannot have 2 lives. Correct. But women can have 2 lives, which is their life and the one inside their life. So adala sonar, because these are some things that you can get from local also. நீங்க சென்னையிலயோ இல்லை வந்து you can go இந்தியாலயோ சொல்லுவாங்க. But if something comes from a person who you not even known before, that experience is whole lot different. True. So அதான், it's all about conversation and understand and the local what is best thing and all those things பார்க்குறச்சே வந்து you get that experience. சூப்பர். ஸோ ட்ராவல் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறனால ஐ லாஸ்ட் திஸ் கொஸ்டின். மெனி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், ஃபவுண்டர்ஸ், தே ஆல் லவ் டு ட்ராவல் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கும். பட் மெயினாக அவங்களுக்கு தடுக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ், நான் போயிட்டா நடக்காதுப்பா, நான் இல்லைன்னா நடக்காது அப்படின்னு. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? லைக் நான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன், இதை பண்ணால் நீ போகலாம்ப்பா, நீ உன் பிஸ்னஸ் நீ இதை பண்ணிட்டேன்னா நீ தாராளமாக நீ ட்ராவல் அப்பப்போ 15 days பிரேக் எடுக்கலாம். வாட் ஆர் 3 things or something that I have to do to make that happen? It's all about hiring the right team. Okay. So இப்போ வந்து right now also I'm doing podcast with you. That means there is business going on. Unless and until I don't have trust on the team, I cannot sit here and work. If I don't have trust on my team, the first people that who will know that I don't have trust is them. First of all, you have to give some space. In the 15 days if you are not there and if these people are able to manage, that means they have all the freedom to work on their own.
ஒன்று அது ரொம்ப முக்கியம் வந்து. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கல்டிவேட் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். சடனாக நீங்கள் வந்து ஊருக்கு போயிட்டு நீங்கள் யூ cannot expect them also to function. ஒன்று வந்து they have to be seasoned on working on autonomy. செகண்ட் வந்து what are the areas that they will seek you help. அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு SOP போட்டு போயிடணும். SOP. ஆமாம், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இந்த மெயில்ஸ்லாம் வந்து என்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிக்கோங்க. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கும் வேர் பீப்புள் வில் மேஜர்லி ட்ரை டு பி தெம்செல்ஃப்னா ஃபினான்ஸ். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து $2,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கீழே நீங்களே அப்ரூவ் எடுத்துக்கோங்க. $2,000 மட்டும் வந்துச்சுன்னா எனக்கு மெயில் போடுங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் SOP செட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா டீம் வில் நோ வென் டு ரீச் யூ அண்ட் வென் டு நாட் ரீச் யூ. தட்ஸ் an interesting point. ஆமாம். ஸோ ஒன்ஸ் அது நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்க தென் இட் இஸ் வெரி கிளியர். இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா தேல் பி உங்க ரீச் பண்ணலாமா வேணாமா, ரீச் பண்ணலாம் வேறு ஊர் சுற்றிட்டு இருப்பான் இல்லை எங்கேயோ இருப்பான், இட் வில் பி ரைட் ஆர் நாட். உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் அவங்க ரீச் பண்ணாங்கன்னா யூ வில் பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வில் பி அவே ஃப்ரம் certain places, அங்கே டவர் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஆர் தேர் பி சுச்சுவேஷன் தட் யூ வாண்டட் டு பி பர்சனல் பட் சம் கால்ஸ் ஆர் கம்மிங். இல்லை இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் சம்மன் எல்ஸ் ஆல்சோ தே வில் பி அனாய்டு. இங்கேயும் வந்து ஃபோன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு செட் தட் SOP ப்ராப்பர்லி and then it's going to solve a lot of the problems. Super. Now I also see a different set of ஒரு வேவ்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் they are traveling to like different places, they are trying to explore right now. அங்கே போயிட்டு they are setting their work base like 15 days 20 days அங்கே போய் they are like going to some hostel Airbnb அங்கே செட் பண்ணிட்டு they are doing that. Personally I also want to try that. I haven't tried that yet. Since you already have tried and explored, will it really help a person as well as the same time the business also to grow? அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு மோட் செட் பண்ணிட்டோம், 15 days work 15 days travel அந்த மாதிரி, will it really help a business to grow? See, அதான் again it's up to the person. Okay. அந்த பர்சனுக்கு வந்து will that help? Because many of the people don't know how to enjoy. Right? For some people it's just that movie or TV அந்த மாதிரி. For some people it's mobile. சரிங்களா? Unless and until you don't know how to spend life and how to be balancing the work life balance na you cannot do that. If you are a person who is always being hustling from your day one, like நீங்க பிறந்ததுலேருந்து அப்படியே இருந்தீங்கன்னா you cannot do that actually. Because உங்களுக்கு ஒரு environment change இருக்கப்போ உங்களுக்கு it's like more of a cultural shock மாதிரி தான் இருக்கும். Okay. I've seen people doing it because they have been living that life forever. For example, நான் வந்து I was there in Vietnam actually. Okay. So Vietnamல வந்து I met someone in Vietnam. There is a unique place where they do underwater வந்து இது பண்ணுவாங்க, பப்பட் ஷோ பண்ணுவாங்க. Underwater பப்பட் ஷோ பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ அது வந்து வியட்நாமில் தான் அந்த ஃபேமஸான அது பப்பட் ஷோ. ஐ திங்க் ஹோனாயில் பண்ணுவாங்க. ஹோனாய் தான் கேபிட்டல் ஆஃப் வியட்நாம். வேர் பீப்புள் இங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, நம்ம வெளியே உட்காந்துட்டு இருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட்டில் வந்து தே வில் டூ தி அண்டர் வாட்டர் பப்பட் ஷோ. ஓகே. இட்ஸ் 2 or 3 hour ஷோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே ஐ மெட் அ ஃப்ரெஞ்ச் கேர்ள். ஸோ அவள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஐ ட்ராவல் டு 15 countries. அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் வியட்நாம் 4 years நினைக்கிறேன். அவள் சொன்னால் ஐ ஹவ் பீன் டு 46 countries சொன்னான். அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் லைக் 46 countries வந்து வாட் யூ டூ ஃபார் லிவிங் அப்படின்னு சொன்னேன். அவள் சொல்கிறான் நான் வந்து முன்னாடியே கிக் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் ஒன்ஸ் ஷீ ஹட் அட்டைன்ட் சர்டன் ஏஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஷீ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் ஹர் ஓன். லைக் அந்த சைடு ஹசல் பண்ணுவாங்களா, சூப்பர் மார்க்கெட் வேலை செய்கிறது, இல்லை நான் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணுறது எல்லாமே ஷீ ஸ்டார்டட். விச் மீன்ஸ் ஷீ ஹஸ் அடாப்டட் டு தட் கல்ச்சர் from the beginning. அவளுக்கு வந்து she was able to manage that properly because that time she was actually a 20-year-old and she was already doing a MBBS. பட் எம்பிபிஎஸ்க்கு வந்து அவளுக்கு எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷீ இஸ் டூயிங் கிக் ஒர்க் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ அந்த லீவுக்கு வந்து ஷீ வாஸ் ட்ராவலிங் அண்ட் பேரலி டூயிங் சம்திங் ஆல்சோ. ஸோ அப்படின்றப்ப ஷீ ஹஸ் அடாப்டட் தட் வே ஆஃப் லைஃப். நம்ம வந்து சடனாக அது பண்ணோம்னா வி கேனாட் டூ தட் பிகாஸ் நம்ம ஒரு ரொட்டீனாக ஒரு லைஃப் போயிட்டுருக்கோம். இட்ஸ் அ சிம்பிள் வே ஆஃப் நம்ம வந்து ஒரு 5 நாள் வந்து நம்ம சவுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட் லாட் ஆஃப் ரைஸ். திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் சப்பாத்தி ஒரு நாள் சாப்பிட பிடிக்கும், பட் 5 நாள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா கரெக்ட். பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ பாடி இஸ் நாட் ஏபிள் டு இது மாதிரி. அது மாதிரி மைண்டுக்கும் அந்த மாதிரி இட்ஸ் கொண்டு போய் கல்ச்சுரல் ஷாக். அதனால தான் நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் தட் ஹேஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் யுவர் டிஎன்ஏ. ஸோ ஃபார் மீ வந்து பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி வேர் வி ஹேவ் ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து வி யூஸ் டு கோ டு ஆர் எஸ்டேட் வென் யூ ஆர் லீஷர் அப்படின்றப்ப அப்போ இருந்தே அந்த மேபி அந்த டிஎன்ஏ எங்களுக்குள்ளே வந்தனால வந்து இட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் ஈஸி டு அட்ஜஸ்ட். பட் மற்றவங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் இனிஷியலி டு நீங்கள் சொல்கிற கான்செப்ட் 15 days ஒர்க் அண்ட் 15 days இது வந்து இட்ஸ் ஒன்லி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தெம். இட் ஹஸ் டு பி பார்ட் ஆஃப் தேர் லைஃப். ஸ்லோவாக கொண்டு போனால் தான் முடியும். சூப்பர். ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் விசிட் பண்ண பிளேஸ், பிடிச்ச பிளேஸ் அப்படின்றா ஏதாவது சொல்ல முடியும்? எங்கள் எஸ்டேட் தான், மேகமலை. மேகமலை தான். ஸோ மேகமலை இஸ் அ வெரி
unknown territory of Tamil Nadu. Because இப்போ அது வைல்ட் லைஃப் ஆகிடுச்சு. யூ ஹாவ் டு கெட் எங்கள் ஸ்டேட் போகிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு கெட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் தி கவர்மெண்ட் தட் ஸ்டேட்டிங் தட் இதான் எங்கள் லேண்டு இதான் சர்வே பட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோக்கல் டிஎஃப்ஓ அதாவது டிவிஷனல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் கிட்ட நம்ம வந்து எழுதி கொடுத்து அவங்க பெர்மிட் பண்ணால் உள்ள போக முடியும். பிகாஸ் தட்ஸ் அ லொக்கேஷன் விச் இஸ் வெரி யூனிக் பை இட்ஸ் நேச்சர். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் ஐ மெட் சம்மன் வெரி பியூட்டிஃபுல் பர்சன். ஐ திங்க் அவள் பேர் மறந்து போச்சு. டிஎஃப்ஓ ஆஃப் தமிழ் தேனி வந்து அவள் தான் டெபுட்டி டைரக்டர் ஃபார் மேகமலை ப்ராஜெக்ட் வந்து. ஹி டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அபவுட் தட் பர்டிகுலர் யூனோ அந்த அந்த மவுண்டெயின்ஸ் பற்றி வந்து. பிகாஸ் தட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் வைகை ஆரிஜினேட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீல்கிரி கார் ஆக்சுவலி அப்புறம் வந்து லைன் டெய்ல்டு மக்காவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மந்தின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் தமிழில் வந்து. அந்த மாதிரி வெரி என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசஸ்லாம் அங்கே இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து இட்ஸ் அ 12 கிலோமீட்டர் ட்ரெக். 12 kilometers trek and it's a forest trek. Okay. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரெக் பண்ணியிருப்பீங்க because somebody would have guided you and doing that. But இது வந்து pure trek தான். When you actually look at down you'll faint and fall down. அந்த மாதிரி trek. Okay. That's always my favorite place and that's going to be my favorite place forever. Because less number of people, you always see people who are actually part of that group. They are அவங்க நாங்கள் காலையில் என்ன தெரியுமா சாப்பிட்டோம்? We actually had coffee. அந்த காஃபி வந்து எங்கள் எஸ்டேட்லேருந்து விளைஞ்சது. அந்த காடமம் வந்து எங்கள் எஸ்டேட்டில் வந்தது. ஐ நெவர் ஹேட் காஃபி அண்ட் காடமம் என் லைஃப்லேயே வந்து சேர்ந்து. பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் காடமம் வித் டீ. பட் அந்த பிளாக் காஃபியில் காடமம் வந்து வித்தவுட் சுகர் பாட்டு குடித்தேன். லைக் ஃபினாமினல். நான் அன்றைக்கிலேருந்து ஐ எம் பிகம் அடிக்ட் டு தட். ஓகே. பிளாக் காஃபியில் காடமம் வித்தவுட் சுகர். ஓகே. காடமம்ல பிளாக் காஃபி இல்லை. பிகாஸ் பிளாக் காஃபி வந்து காஃபி ஹஸ் பீன் ஃப்ரம் அவர் எஸ்டேட். ஓகே. காடமம் எங்கள் எஸ்டேட். அப்போ பியூர் ஆர்கானிக். ப்ளஸ் வித்தவுட் சுகர்னால அந்த காடமம் ஹேஸ் தட் ஸ்மால் சுகர் டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படின்றச்சே வந்து when you have it it's healthy as well as it's beautiful in terms of aroma and taste. நெக்ஸ்ட் என்ன கண்ட்ரி ப்ரோ? நெக்ஸ்ட்டு ஐ டோன்ட் நோ, மேபி அசர்பைஜான் இல்லைனா வந்து அசர்பைஜான். ஓகே. அந்த மாதிரி போகலான்னு. ஏதோ எல்லாமே ஹாலிவுட் படத்தில் இருக்கு. சூப்பர். இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய பிளேசஸ் நீங்கள் விசிட் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் லைக் உங்களோட பர்சனல் லைஃபு பிஸ்னஸ் லைஃப்பில் ஒரு 3 விஷயம் இந்த ட்ராவல் பண்ணனால நான் ஆஸ் அ பர்சனாகவும் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேனாகவும் நான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? see travel has always give me ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு பிரேக் அண்ட் கேப். ஓகே. ஸோ be it personal or professional. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் am I not doing well. பிகாஸ் ஒன் திங் ஐ ஆல்வேஸ் லேர்ன்ட் இஸ் வி ஷுட் நாட் ஆஸ்க் வாட் am I good at. நான் இப்போ கூட நம்ம கான்வர்சேஷனில் வந்து நான் கேட்டுட்ருப்பேன் இன்டர்மீடியட்டில் வாட் இஸ் சம்திங் ஐ ஹவ் டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் தட் கோன் ஹெல்ப் யூ டு ரிலீஸ் மோர் டோபமைன்ஸ். ஏன்னா அது பண்ணுறப்ப தான் இன்னொரு டோபமைன் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தட். செகண்ட் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மிஸ்ஸிங் மை ஃபேமிலி. நீ அங்கே போகிறச்சே வந்து பிகாஸ் யூ ஆர் ட்ராவலிங் அலோன் இல்லை அண்ட் யூ டோன்ட் நான் ஐ டெல் தம் தட் யூ டோன்ட் கால் மீ. நான் மெசேஜ் பண்ணிவிட்டேன், எங்கே போனாலும் மெசேஜ் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ். ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி வந்து லெட்டர் எழுதுகிற கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஐ பீன் ரைட்டிங் 6th standard 7th standard எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக லெட்டர் வந்து. பட் ஆஃப் லைட் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் தட். என்னோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ். ஆமாம், லெட்டர்ஸாக வந்து. ஸோ லெட்டர்ஸ் வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து என்னோட பாட்டிக்கோ என் அம்மாக்கோ என் தங்கச்சிக்கோ கொடுக்குறப்போ வந்து இட் கேவ் தெம் அ டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அபவுட் மீ. ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்து அவங்க ஒரு வேறு மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க. இப்போ என்னோட அந்த கைண்ட்னஸ் அந்த வெர்ஷனை பார்க்குறப்போ வந்து தே லுக்கிங் டிஃப்ரெண்ட். எனக்கும் வந்து ஐ கேன் பென் டவுன். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிற ஒரு வார்த்தை தான் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் இட்ஸ் கோன் பி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் அதே கல்ச்சர் வந்து ஐ தாட் வை டோன்ட் வி இம்ப்ளிமெண்ட் இன் அவர் ஒர்க் பிளேஸ் ஆல்சோ. டுடே ஐ திங்க் அவர் கம்பெனி இஸ் 9 months old. folks who have completed 6 months old வந்து I just wrote a letter, just a casual letter தான். பட் ஃபார் தோஸ் ஃபெல்லோஸ் நான் இன்றைக்கும் பார்க்குறேன் they carry that letter அவங்க பேக்கில். அப்படியே எப்படி கொடுத்தனோ அப்படியே இருக்குது. டிஸ்பைட் they carry that letter every day. ஒரு சின்ன டான் கூட இல்லை. நான் கேஷுவலாக வந்து ஏதோ பார்க்குறப்போ லெட்டர் இருந்தது, ஏன்ப்பா இப்படி வச்சுருக்கேன், இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார் நான் வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேப்டாப்போட நடுவில் வச்சுருக்காங்க. whenever they close the laptop they close with that letter. ஓகே. ஐ திங்க் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட்டு. ஃபெல்லோ ஃபவுண்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, இப்போ பர்சனல் லைஃப்லேயும் ஐ திங்க் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து எல்லாருமே இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த லெட்டர் கான்செப்ட். ஆனால் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, யாருமே பண்ணுறது இல்லை ப்ரோ. அது மோஸ்ட் ஆஃப் டோன்ட் நோ தேர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆல்சோ. ஆமாம், எல்லாமே இப்போ ஃபோனில் டைப் பண்ணுறது, லேப்டாப்பில் டைப் பண்ணுறது அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஐ திங்க் வென் யூ டூ சம்திங் திஸ் வெரி ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் இது அன்கன்வென்ஷனல் வேஸ் அண்ட் யூ ஆர் புட்டிங் சர்டன் எஃபர்ட்ஸ்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. இட்ஸ் நாட் அன்கன்வென்ஷனல், இன்ஃபேக்ட் ஹெரிட்டேஜ். ஆமாம், அந்த காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ யாரும் பண்ணுறதில்ல. இப்போ பண்ண போகும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் தான். ஆமாம் ஆமாம், சூப்பர்.
இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம இப்போ நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட், ஃப்ரம் ட்ராவல், பிஸ்னஸ், டீம் கல்ச்சர் எல்லாமே. இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்கு, இது பெருசாக யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க. ஆண்டர்ப்ரனர்னாலே வந்து எப்போவுமே பிஸ்னஸ், எப்போவுமே அதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. யூனோ தே ஒன்ட் ஹாவ் அ பர்சனல் லைஃப், அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது, எதுவும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் பிரேக் தட் இமேஜ் ஆஸ் வெல். ஐ திங்க் இட் வில் ஹெல்ப் லாட் ஆஃப் யங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். வாட் யூ திங்க் அபவுட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஆஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனராக? வந்து மேனேஜிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பிஸ்னஸ், எல்லாருமே வந்து பிஸ்னஸ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்கள் பார்வையில் எப்படி இருக்குது? See, most of the time வந்து be it relationship வந்து with your relationshipன்றது it is not only with the women, it's all about with your parents, with your siblings, or it can be with your grandparents. Correct. நான் அந்த ஆங்கிளில் சொல்கிறேன். So I met an interesting monk in Bhutan. Okay. So I've been to Bhutan also. So Bhutan வந்து it's a very small country, and அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா interesting thing about Bhutan is பைக்ஸோட கார்ஸ் நிறையா இருக்கும் பூட்டானில். பிகாஸ் taxation for cars are very less in Bhutan. அண்ட் செகண்ட் வந்து யூ வில் நாட் சி அ சிங்கிள் ஹாங்க் இன் அ ரோடு. ஸோ நீங்கள் பூட்டான் போனால் இந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும். வென் யூஆர் ஆக்சுவலி நாட் டாக்கிங், இந்த மாதிரி சைலன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி சைலன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அங்கே ஐ மெட் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் மாங்க். ஸோ அங்கே வந்து திஸ் இஸ் நான் சொன்னேன்ல, வென் யூ டாக் இன் தேர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ வில் ஆக்சுவலி கம்யூனிகேட் பெட்டர். ஸோ தெர் இஸ் அ டெம்பிள் இன் பூட்டான் விச் இஸ் நோன் ஃபார் பீப்புள் ஆர் நாட் ஹேவிங் குழந்தைங்க இல்லைன்னா தே கேன் கோ தேர் அண்ட் வர்ஷிப்னா இட்ஸ் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச். இந்த மாதிரி போனோன்னா குழந்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி வென்ட் தேர் ஆக்சுவலி. அண்ட் அந்த கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம ஹியூமன் பென்னிஸ் இருக்குல்ல, மேல் பென்னிஸ் தான் அந்த கோயில். அந்த கோயில் ஐ திங்க் யூ கேன் கூகுள் இட், பென்னிஸ்லேருந்து இருக்கும். ஸோ அந்த கோயில் போயிட்டு யாரெல்லாம் வந்து அந்த கோயில் கும்பிட்டு வந்துட்டாங்களோ அவங்க வீட்டில் வந்து குழந்தை பிறக்கணும் அந்த பென்னிஸோட வரைஞ்சிருப்பாங்க செவுரில். ஓகே. ஸோ அந்த பென்னிஸோட ட்ராப்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு மாங்க் பார்த்தேன். ஸோ இந்த மாங்க் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, இந்த 1545 அண்ட் 120 கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தார். 1545 and 120 கான்செப்ட் சொன்னேன். ஸோ 15 days வந்து யூ ஹவ் டு ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஸோ டிஸ்டன்சிங் அவே ஃப்ரம் யுவர் ஒர்க், யுவர் லைஃப், பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், ஸோ that time is something that you can actually sort of understand what you are actually. And 45 days is what if you're having a girlfriend or if you're having a wife or if you're having your small family na அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. ரெஸ்ட் வந்து 120 days இருக்குல்ல, அந்த 120 days வந்து if you're having siblings அந்த மாதிரி வந்து அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வந்து. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, ஐ மீன் குவாலிட்டேட்டிவ் டைம், நாட் குவான்டிடேட்டிவாக இல்லாமல் குவாலிட்டேட்டிவ். ஈவன் இஃப் ஸ்பெண்டிங் 1 hour இந்த 120 days வந்து ட்ரை டு விசிட் எனி ஆஃப் தேர் ஹவுசஸ். ஓகே. try to be part of any of their events. அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. because it's not necessary that you have to spend 120 days for them, but anyways வந்து try to spend that time அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. and that 45 days சொல்கிறாங்கல்ல, if you're in, for example, you have a girlfriend or wife and all those things, spend that exclusive time for them. ஓகே. ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து வித் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைம் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, ஐம் நாட் என்டையர் டேஸ் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் 45 days ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஏதோ 1 hour 2 hour அந்த மாதிரி, நாட் 45 days. 45ல 1 hour 15 minutes ஏதோ ஒரு டைமில் புரியுது. அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, தே ஃபீல் அட்டாச்மெண்ட். இந்த 2 பேர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா, நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு கோ பேக் தட் 15 days அண்ட் ஃபைண்ட் வாட் இஸ் ராங், வாட் இஸ் கோயிங் குட். அந்த கேப் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா, the people will feel your absence and you will feel their absence. அப்படின்றப்ப now you will start looking what is something I can do to get along the relationship. Be it relationship or business, as long as it is actually you are investing more number of time, the links will go up. ஏன்னா it's both are boring. ஒரு கட்டத்தில் ஒரு போர் ஆகிடும். ஆமாம். பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஐடியாவோட வந்துருப்போம், வந்து நம்ம உட்காந்து இது பண்ணலாம் அது பண்ணலான் இருப்போம். பட் ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் ஆனால் போர் அடிக்கணும். பிகாஸ் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு பார்க்கணும், அப்புறம் வந்து மீல்ஸ் எவ்வளோ செலவாச்சு, அப்புறம் வந்து A4 பேப்பர் எவ்வளோ செலவு பண்ணணும், அதெல்லாம் ஆல் திஸ் போரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பீட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் பீட் யுவர் சிப்ளிங்ஸ், அது எல்லாமே போர் தான். வந்து இனிஷியலாக நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக, பட் ஒன்ஸ் யூ வந்து நீங்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்கள் சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். கரெக்ட். as long as you don't put your efforts and things will turn upனா கஷ்டம். பிஸ்னஸ்னாலும் சரி, ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரெண்டுமே ஃபெயிலியர் தான். ஸோ புட் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் இன் அ யூனிக் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரியன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் அந்த சர்ப்ரைஸ்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, சர்ப்ரைஸ் கொடுங்க. சர்ப்ரைஸ் நாட் அபவுட் ஆல் தீஸ் ஃபேன்சி ஐட்டம். அவங்களுக்கு பிடிச்சதை வந்து அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதை நீங்கள் கொடுங்க. இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட்டு நானும் என் சிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 10 when we started earning வந்து we used to gift ourselves. அந்த கிஃப்ட் எப்படி இருக்குன்னா, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கும்,
பட் அதை வந்து அவள் அதை வாங்கணுமோ இல்லை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருப்பா, அதை நான் வாங்கி கொடுத்துருவேன். இட் கேன் பி ஆஃப் எனி திங். அதே மாதிரி தான் அவளும் எனக்கு பண்ணுவான். ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து பேக் வாங்கி கொடுத்தா. இந்த பேக் ஐ திங்க் வாட் ஐ காட் இஸ் ஷீ பாட் மீ. நான் வாங்கணும்னு நினைக்கல, அவள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டா இது வாங்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த பேக் வந்து எனக்கு மெமரபிள் ஐட்டம்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்கள் அம்மாக்கோ இல்லை வந்து பாட்டிக்கோ இல்லை அப்பாக்கெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்றப்போ they feel that you know that you are actually caring. அந்த வாங்கி கொடுக்குற பொருளில் வந்து விஷயம் கிடையாது, அவங்கள பற்றி அவங்க தேவையை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் விஷயம். புரியுது. ஸோ இந்த லிட்டில் திங்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டு கீப் த ரிலேஷன்ஷிப் ஹாப்பி அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் லெட்டர் எழுதுகிற கான்செப்டாக இருக்கும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம், மேக்கிங் த லிட்டில் எஃபர்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஈவன் வித் பேரண்ட்ஸ், ஒய்ஃப், ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க கூட லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும்னா தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு டூ. கரெக்ட். சின்ஸ் யூ ஆல்சோ செட் தட் யூ ஆர் MSc in psychology counseling. I'll ask this other question as well, follow-up question. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுப்பா அதெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்பில். ஏன்னா ஐ see lot of relationships breaking down as well. நிறைய இடத்துல பிரேக்கப்ஸ் ஆகுது. ஈகோவாக இருக்கலாம், அந்த விஷயமா இருக்கலாம், நீ பெருசா நான் பெருசா, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ப்ளே ஆகுது. உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதெல்லாம் விஷயம் அவாய்ட் பண்ணால் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஹாப்பியாக மெயின்டைன் ஆகும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கண்ட்ரோல் தான். சேம் அதே நான் சொன்னல, பிஸ்னஸும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஒன்று தான். கண்ட்ரோல், டோன்ட் கண்ட்ரோல் தெம். நீங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தென் தே ஃபீல் தட் தே ஆர் நத்திங். ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் யூ ஷுட் give them some space, operate in the space, and whenever they feel like coming to you they should come to you. அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் கண்ட்ரோலிங், அதாவது உங்களோட வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து அவங்க மேலே if you're trying to make them adapt to that, it becomes problem because everybody is a different grown-ups. உங்களோட வீட்டில் வந்து வேறு மாதிரி வளர்த்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் வீட்டில் வந்து 9 மணிக்கு தூங்க சொல்லியிருப்பாங்க, இன்னொரு வீட்டில் வந்து 10 மணிக்கு தூங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ கிவ் தம் த ஸ்பேஸ். நீங்கள் 9 மணிக்கு தூங்க, நான் 10 மணிக்கு, உங்களுக்கு 2 பேர் பிடிச்சதா அது மாதிரி தூங்கிக்கோங்க, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அட்டானமி, அதாவது வந்து பீப்புள் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ், தே ஹேவ் டு டு தேர் ஓன் லைஃப். சரிங்களா? இது வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும். எவ்ரிபடி இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், ட்ரீட் தம் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து நான் தான் நீ தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அகைன் இட் கம்ஸ் டு த சேம் பாலிசி தான், கண்ட்ரோல். மூணாவது வந்து நீங்கள் இதுதான் அப்படின்றது யூ ஹேவ் டு டெல் த அதர் பர்சன் ஆல்சோ. ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் சொன்னேன்ல, வேல்யூ சிஸ்டம், கல்ச்சர் இருக்குல்ல, நீங்கள் இதுதான், நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் பார்ட்னர் சூஸ் பண்ணுறீங்க. இல்லை இட் கேன் மோஸ்ட்லி ஹேப்பன் இன் பார்ட்னர்ஸ். ஐ திங்க் சிப்ளிங்ஸ்லாம் வந்து முன்னாடியே தெரியும் நம்ம இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்ட்னர்ஸ் லெவலில் ஃப்ரெண்ட்ஸோ முன்னாடி நீங்கள் இப்படி தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிடுங்க. அப்படின்றப்ப அந்த ஃப்ரெண்டோ இல்லை அந்த பார்ட்னரோ தே நோ யூ பெட்டர் தென் வாட் தே ஹேவ் டு நோ ஆஃப்டர் 5 years or 6 years. அப்படின்றப்ப வந்து it's better that way that the people can split in early days. Else what will happen is after long knowing that it will not set in rapport, it will be very difficult. So என்னோட பாயிண்ட்னா பிஸ்னஸும் சரி ரிலேஷன்ஷிப்பும் சரி, இந்த 3 விஷயம். ஒன் இஸ் த வேல்யூஸ், இட் கேன் பி யுவர் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் திங். முன்னாடியே சொல்கிறது பெட்டர். இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த ப்ரீ நெப்டியல் அக்ரிமெண்ட்லாம் வந்து போடலாமா, அதான் இது குட் தான். என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ப்ரீ நெப்டியல்லாம்? நான் இன்கேஸ் நமக்கு ஒத்து வரலன்னா we can actually செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் அசர்ட்ஸ்லாம் வந்து இப்படி போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அக்ரிமெண்ட். இன்ஃபேக்ட் வந்து ப்ரீ மெடிக்கல் செக்அப்லாம் பண்ணலாம். இட்ஸ் மோஸ்ட் லைக் எப்படி நம்ம ஆனுவல் செக்அப் பண்ணுறோம்லோ அது மாதிரி செக் பண்ணி கொடுக்குற பெட்டர். ஸோ அதெல்லாம் வேல்யூ சிஸ்டம். நான் இப்படி தான் நீங்கள் வேல்யூ சிஸ்டம் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றப்போ வந்து ஆப்போசிட் பர்சன் வில் பி மச் மோர் கான்ஃபிடென்ட்ல. அது செட் ஆகலைன்னா அப்படியே போயிடலாம்ல. ட்ரூ. பட் கேன் 2 different persons with like 2 different மைண்ட் செட்டாக இருக்கட்டும், வேல்யூ சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், சேர்ந்து வாழ முடியும்? பண்ணலாம், அது பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கலாமே, ஃப்ரெண்ட்ஸே அப்படி பண்ணுறாங்கல்ல. கரெக்டு. இப்போ ஃப்ரெண்ட் இருக்கீங்க, ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஃப்ரெண்டுன்னா எல்லா டைமும் வீட்டில் இருக்க மாட்டான், இவங்க எல்லாத்தையும் வீட்டில் இருப்பாங்க. when you might have some other relationship also, right? ஸோ அப்படின்றப்ப வந்து அதே இது பண்ண முடியும். 2 different characters can also be a friends. True. But as long as you dominate them, they'll reverse you back. So the domination, the ego பற்றி actually most of the relationships இந்த ஈகோ விஷயத்தில் பிரிகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி? வேல்யூஸ் தான் அது. அதுவும் வேல்யூஸ் தான். ஓகே. சி இப்போ வந்து நித்தின் ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கும். நான் வந்து இப்படி தான் சாப்பிடுவேன், இப்படி தான் தூங்குவேன், இப்படி தான் வந்து நடந்துப்பேன், இப்படி தான் இருக்கணுன்றது அது ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம். இன்னொரு பொண்ணோ இன்னொரு ஃப்ரெண்டோ இருக்க அவரு இது மாதிரி வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்குது. இஃப் த ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை இன்ஸ்பயர் ஆகி அவன் மாறுறான்னா அது வேறு விஷயம். நான் சொன்னேன்ல பிஸ்னஸில் கல்ச்சர். கரெக்டு. இப்போ வந்து என்னோட கல்ச்சர் வந்து இஸ் பீயிங் அக்ரெசிவ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் மை கல்ச்சர்னா அவனா வந்து சேஞ்ச் ஆகிறான்னா தென் இட் இஸ் குட். நம்மளாம் அவனை சேஞ்ச் பண்ண வச்சோன்னா தட்ஸ் பேட். அப்போ என்ன அவன் டாக்ஸிக் ஆகிடுவான். அப்போ என்ன வெளியே சொல்லுவான், மச்சான் அவன் சாவடிக்கிறான்டா,
கரெக்ட், நம்பர் ப்ரெஷர் போடுறான்டா. பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை மச்சான் நம்பர் நான் அவர் சொல்லிட்டார் நம்பர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றது வேறு. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி அன் இன்ஃப்ளூயன்சிங் திங். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர். இப்போ சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் இல்லை, எவ்ரிபடி இஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர் பை நேச்சர். கரெக்ட். பட் அது டேரெக்டாக பண்ணுறோமா இன்டெரக்டாக பண்ணுறோமான்ற ஒரு விஷயம். அது டேரெக்டாக பண்ணுறப்ப தெரியிற மாதிரி பண்ணுறப்ப வந்து இட்ஸ் கோயிங் ராங். இன்டைரக்டாக யூ ஹவ் டு மேக் யூ இன்ஸ்பைரிங் ஃபார் தி அதர் பீப்புள். அப்படி பண்ணுறப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ எதுனாலும் ரொம்ப சஸ்டைனபிளாக இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் டாமினேட்டிங்காக ஒரு விஷயம் நீ இப்படி தான் பண்ணணும், எனக்காண்டி இப்படி தான் நடந்துக்கணும் அப்படின்றப்போ வந்து நோபடி இஸ் கோனா ஸ்டே வித் யூ, ரைட்? அஸ் லாங் அஸ் தே ஹேவ் சம் வேல்யூ பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் யூ. இல்லை வேறு ஏதாவது மானிட்டரி பெனிஃபிட் தான் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் தட் இஸ் கட் ஆஃப் அவுட் போயிடுவாங்களே. ட்ரூ. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோ. ரிலேஷன்ஷிப் லைக் ஈகோ, டாமினேஷன், அதாவது அந்த கண்ட்ரோல், பிஸ்னஸ்லையும் சரி இதுலையும் சரி கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர் வந்து அது இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். இந்த விஷயங்கள் ஐ திங்க் இட் கேன் பி இன்கார்பரேட் போத் இந்த பிஸ்னஸ் ஆஸ் வெல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப். இப்போது உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி நீங்கள் பார்த்து ரீசெண்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மூவி? ரீசெண்டாக நான் ஐல் பி வெரி ஃப்ராங்க், நான் நிறைய மூவிலாம் பார்க்க மாட்டேன். ஓகே. ஏன்னா ஐ வாஸ் பார்ன் அண்ட் ஃபேமிலி வாஸ் வெரி ட்ரெடிஷ்னல் வேர் மூவிஸ்லாம் நிறைய பார்க்க மாட்டோம். ஓகே. ஸோ ரீசெண்டாக மூவினா ஐ ஹவ் டு திங்க் அ லாட். புக்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ அ லாட். புக் சொல்லுங்கள் அப்போனா. ஸோ புக்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்து நான் சொன்னல, ஐ திங்க் மெனி சோல்ஸ் மெனி மாஸ்டர்ஸ். மெனி சோல்ஸ் மெனி மாஸ்டர்ஸ். ஓகே. அந்த ஆத்தர் பேர் வந்து ஐ டோன்ட் நோ த ஆத்தர் நேம், மறந்துருச்சு ஆக்சுவலாக. பியூட்டிஃபுல் புக் ஆக்சுவலி. ஸோ அதில் வந்து இன்னொரு வெர்ஷன் தான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி, ஒன் சோல் மெனி மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ அது என்ன ஆகுனா தீஸ் புக்ஸ் ஆர் ஆல் அபவுட், இப்போ நித்துன்னு நானும் இருக்கோன்னு வச்சுங்களேன், ஐ திங்க் நம்ம பின்னாடி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் கர்மா அந்த மாதிரி தான் வரும். இட்ஸ் மைட் பி சம்மர் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப சூப்பர்ஸ்டிஷியஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் டுடே வி ஆர் மீட்டிங் பிகாஸ் சம்வேர் சம் ஜென்ரேஷன்ஸ் பிஃபோர் முன்னாடி ஜென்மத்தில் வந்து தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ கனெக்டிவிட்டி. ஓகே. நம்ம பார்க்குற எல்லா மக்களும் வந்து அதே மக்கள் தான் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துட்டே வந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் டுடே அவர் சஃபரிங்ஸ் ஆர் பிகாஸ் இட்ஸ் அ லோன் ஃபார் ஆல் தி ராங்ஸ் தட் யூ ஹவ் டன் இன் த ப்ரீவியஸ் லைஃப். ஸோ as long as you becoming enlightened அதோட முடிஞ்சு போயிடுது. அதை சொல்கிறாங்கல்ல, உங்களுக்கு வந்து நீ வந்து பிறந்துகிட்டே இருப்ப, ஒன்ஸ் நீ உன் வேலையை முடித்தோடனே யூ வில் பிகம் சோல்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே, அதே கான்செப்ட் அந்த புக் இருந்தது. அந்த புக்கில் என்னென்னா சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஹீஸ் அ ஹிப்னாட்டிஸ்ட், ஆக்சுவலி சைக்காலஜிஸ்ட் ஹிப்னாட்டிஸ்ட். வந்து அவர் வந்து கேத்ரின்ற ஒரு ஃபீமேல் வந்து ஷீ கம்ஸ் ஃபார் சம் சார்ட் ஆஃப் ஒரு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட், சம் சார்ட் ஆஃப் பேனிக், அந்த ஃபோபியானால வருவாங்க. அவங்கள அந்த பொண்ணை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப வந்து ஹிப்னாட்டிஸ்டில் ஹி யூஸ் டு ஃபைண்ட் ஆல் தீஸ் சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் அண்ட் தென் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு க்யூர் இட். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கே வந்து ஒரு சில பயம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு சில தண்ணி பயம்னா ஏன் தண்ணி பயம் தெரியாது அவனுக்கு, ஆனால் தண்ணி பயம் அப்படின்னா சம்வேர் சம் டைமில் வந்து ஹீ வுட் ஹவ் அஃபெக்டட் பை தட் வாட்டர். அதனால அது அப்படியே தொடர்ந்துட்டே வருது. அண்ட் ஹிப்னாட்டிஸ் மூலமாக ஹி யூஸ் டு சால்வ். அந்த மாதிரி புக் இருக்குது. ஸோ தட் பியூட்டிஃபுல் புக் ஆக்சுவலி. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒன் சோல் மெனி மாஸ்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து மெனி சோல்ஸ் அண்ட் மெனி மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் மெனி சோல்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே. செகண்ட் புக் வந்து ஒன் சோல் அண்ட் மெனி மாஸ்டர்ஸ். தீஸ் ஆர் தி டூ புக்ஸ் ஐ ஃபெல்ட் ரீசெண்டாக நான் படித்ததில் வந்து படித்தேன். அப்புறம் இன்னொரு புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறைகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழ் புக் படிச்சுட்ருக்கேன். ஓகே. ஸோ அந்த புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் எனக்கு ஆற்றுலாம் நிறையா ஞாபகம் இருக்காது, பட் தலைமுறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் அந்த கன்னியாகுமரி சைடு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி ஒரு கதை. ஃபிக்ஷனல் தான், பாதி ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் வந்து புக். எனக்கு தமிழ் புக் ரொம்ப படிக்கணும்னு ஆசை. ஒரு சில புக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலாக. இந்த அசுரன் படம், அந்த புக்லாம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி படித்தது நான். ஓகே. அப்புறம் வந்து ஒரு வீடு ஒரு அந்த மாதிரி 2-3 புக் படிச்சிருக்கேன் நான். இது படிக்கலாம்னு நினச்சி இந்த படிச்சுட்ருக்கேன். சூப்பர் 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் புக்ஸ். ஐ திங்க் இந்த புக்ஸ் நானும் படிக்க போகிறேன். இப்போ ஒன் புக் தட் யூ சஜஸ்ட் டு யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஸோ தட் தே வில் ஏபிள் டு பில்ட் ஆர் ஸ்கேல் தட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ரீட் ஹாஃப்மேன் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலாக, ட்ரீட் யூ லைக் அ ஸ்டார்ட் அப்னு நினைக்கிறேன். அது நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் யூ ஆர் பில்டிங் யுவர் செல்ஃப் அ ஸ்டார்ட் அப். அந்த புக்கு நீங்கள் வீடியோ ரீட் ஹாஃப்மேன் இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் லிங்க்டின். அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக. ஓகே. அது ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீன் ஸ்டார்ட் அப், அதுவும் நல்லா லீன் ஸ்டார்ட் அப். ஆமாம், அது கொஞ்சம் ரெசனேட் பண்ணலாம். ஸோ 0 to 1 வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருக்கும். மற்றபடி வந்து இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு திங்க் அ லாட். ஸோ பட் இந்த இது இருக்குது. பட் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நீங்கள் இருக்கிறனா மாம்ஸ் டெஸ்ட்னு ஒரு புக் இருக்குது. மாம்ஸ் டெஸ்ட். ஓகே. ஸோ அந்த புக் வந்து ஐ யூஸ் டு ரெக்கமெண்ட் டு ஆல். ஸோ மாம்ஸ் டெஸ்ட் என்ன புக்குனா, ஹவு டு டூ அ சர்வே வென் யூ ஆர் ஆக்சுவலி பில்டிங் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ்.
how to ask questions. ஸோ அது நான் என்னோட ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த புக் தான் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த புக் ரீட் பண்ணிவிடுங்க சொல்லிடுவேன். இன்ஃபேக்ட் என்னோட கன்சல்ட்டிங் யாரெல்லாம் வராங்க, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கன்சல்ட்டிங் ஐ டூ இஸ் இந்த POC லெவலில் தான் வருவாங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ஐடியா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் போகிறப்ப they have to do a survey and I used to tell them very clearly, first நீங்கள் சர்வே பண்ணுங்கள். if you are able to master your survey then your half of the problem is solved. ஸோ அந்த புக் தான் மாம்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சூப்பர். மாம்ஸ் டெஸ்ட் சூப்பர். ஆக்சுவலி ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ்க்கு இது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ் லைக் ஃபவுண்டர்ஸ், பிகாஸ் ஃபவுண்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க. தே வாண்டட் டு see that idea is working or not. மேபி தே ஒரு 2-3 கம்பெனியோட இன்ஸ்பைரேஷன் எடுத்திருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you want to build something on let's say CRM வச்சிங்கன்னா Zoho can be ideal company to start with. பட் அது வந்து டேட்டாவோட, பட் வாட் இஸ் தி ரியல் கஸ்டமர் ஃபேஸிங் ப்ராப்ளம்ன்றது you have to go and talk to real customer in a way that he will not give you a biased answer. நீங்கள் வந்து போயிட்டு வந்து Zoho எப்படி இருக்குது, அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னா he will only point out mistakes. Rather you should ask them what kind of software you use without naming what it is. What kind of software you use, what do you think that you do on a daily purpose which is not there in the purpose. So that's how Zupain நாங்கள் build பண்ணோம். Zupain build பண்ணதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா we spoke to lot of these audiences, asking what do they daily do. They told we are active on WhatsApp, we are active on Facebook and we are active on Instagram. That's why in one of the very few soft SaaS products which has all inside. So Zupain la vandu it's not only e-commerce, it has content management, it has the communication channel. இன்னைக்கு Zupain la நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம், Zupain la Facebook மெசேஜ் பண்ணலாம். ஓகே, சப்போஸ் ஒருத்தவங்க ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணாங்கன்னா you can get that message inside. நீங்கள் போய் ஃபேஸ்புக்கில் போய் உட்காந்து டைப் பண்ணணும்னு தெரியும், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஆர் ரிவால்விங் அரௌண்ட் அண்ட் தே ஹேவ் டு பி ஆக்டிவ் இன் ஆல் தீஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில், விச் மீன்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும், ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும், இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்றப்ப we wanted to solve all these problems. We brought in everything inside the tool. The reason why I'm telling is understand what their behaviors and build a product. Rather than நீங்கள் போய் எனக்கு உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் வேணுமானா ஆமாம் தான் சொல்லுவோம். ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணிட்டு பிஹேவியரை பில்ட் பண்ணுறதை விட பிஹேவியர் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பில்ட் பண்ணுங்கன்றது நான் சொல்கிறேன். அண்ட் த கொஷின் ஷுட் நாட் பி லைக் திஸ். இப்போ நான் இதே நான் வந்து கேட்டிருக்கேன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் வந்து உள்ளே இருந்தால் நல்லா இருக்குமானா ஆமாம் தான் சொல்லுவோம். ஆமாம் தான் சொல்லுவோம். கரெக்ட். ரேதர் நீங்கள் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, பிகாஸ் அல்டிமேட்லி யுவர் ப்ராடக்ட் ஷுட் சால்வ் the time and convenience. அது பண்ண முடிஞ்சுனா you are able to succeed. Super, that's a great insight bro. One habit that has greatly influenced your life அப்படினா என்ன சொல்வீங்க bro? One habit na ஏதோ ஒரு habit, it can be like a fitness இருக்கலாம், reading books இருக்கலாம், discipline தான். Okay, being disciplined. For example, நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே discipline செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா that's going to solve most of the problems. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலைல எந்திரிக்கணும்னு நினைப்பாங்க, எந்திரிக்க முடியாது. கரெக்ட். நான் வந்து இன்றைக்கி அம்மா கிட்ட பேசணும்னு நினைப்பேன், பேச மாட்டேன். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் வந்து எல்லாமே ஹெட்டில் இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து நோட்டில் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா, ஐ டோல்ட் யூ ரைட், செகண்ட் பிரெயின். ஸோ செகண்ட் பிரெயின் வித் ஷுட் பி யுவர் நோட்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ திங்க் இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து பெருசாக அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்க. முன்னாடி ஜென்ரேஷன்லாம் பீப்புள் யூஸ் டு கேரி டைரிஸ். கரெக்ட். எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் ஐ ஆல்சோ டூ இட். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் வந்து when you are seeing that you have something you want to do, write it and follow it. Super. Last question bro, or a business advice that you would like to give to young entrepreneurs who are starting the business, what would that be? Advice கேட்காதீங்க. Advice கேட்க வேண்டாம். Advice கேட்க நீங்களே பில்ட் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். நீங்களே பண்ணிடுங்க. ஆமாம், advice கேட்கணும் நாசமாக போயிடுவீங்க. சீரியஸாக சொல்கிறேன். If you the moment you start getting that inspiration on what you have to do, அப்படின்னா you'll fail. Where you have to start ன்றதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கலாம். Okay. Where you can take inspiration, what ன்றது இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்காதீங்க. Okay. And the why also should come from that startup founder itself. ஆமா, ஏன்னா இன்னைக்கு everyone will try to tell their success, பட் அவங்களே ஜென்யூனாக போய் அந்த சக்ஸஸ் வந்து 10 தடவை ஒரு 10 பேஜ் எழுத சொல்லுங்களேன், எழுத மாட்டாங்க. பட் the moment you ask them what they have failed, they can write 100 times, because success is very unique and it depends on different time zones. For example வந்து நீங்கள் ஃபோர்டு எடுத்துக்கோங்க. ஃபோர்டு வந்து when they started, what this Henry Ford told, people like black, right? But இன்னைக்கு அப்படி இல்லையா? people are liking dual tones, right? Dual tone colors. But Henry Ford தப்பா? அந்த டைம் can be right. True. So success can be time dependent, person dependent and all those things. But the energy and discipline is something that you will have and you will have to follow that. Take inspiration, but எல்லாமே கேட்காதீங்க நான் சொல்கிறேன். அட்வைஸ் வந்து கேட்கவே கேட்காதீங்க. Super. One sort of advice or one sort of thing that you would like to say to our Underdogs of Madras community members, what would that be? Be loyal to your community. Okay.
Be loyal to your community is what I feel. Second, நிறைய communities சேராதீங்க. True. Today you see people joining in multiple communities. Resonate your ideas and values அந்த கம்யூனிட்டியில் கிடைக்கிறத பண்ணுங்க. அண்ட் பி லாயல் டு யுவர் கம்யூனிட்டி. ஏன்னா நிறைய பேர் கம்யூனிட்டி ஜாயின் பண்ணுறாங்க, பட் they don't contribute to the community. True. கான்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ கம்யூனிட்டி லீடர் ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த கம்யூனிட்டி அண்ட் நாட் பீங் பார்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி. இதை நான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் அ காமன் அட்வைஸ் டு ஆல். Super bro. Bro, thank you so much for coming to the podcast. Thanks show. a lot. It was a great experience for me personally. I learnt a lot. I strongly believe this podcast show will inspire a lot of young people, especially young entrepreneurs who are trying to start their business. And many young people, they also learn about the importance of travel, how it plays an important major role in developing their personal and business life. As same with the relationship as well. ரிலேஷன்ஷிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பர்சனுக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் அ ஃபவுண்டர் பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் மட்டுமே பில்ட் பண்ணால் எண்டில் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் நத்திங் டு ஷேர் யுவர் சக்ஸஸ் வித் ஒரு பர்சன் இல்லை அப்படின்னா யாருக்காக பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், கரெக்டுங்களா? ஸோ யூ நீட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. இன்னும் கண்டிப்பாக இன்னொரு எபிசோடில் இன்னொரு விஷயத்தில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம். Thanks a lot, Nathan. Thanks and all the best to your podcast, as well as my congratulations for your Underdog community. Let the community spread more and more. Sure bro. Thank you so much bro. Thanks Thank you.